organized by the Society of Nepalese Architects SONA. Firstly, I'd like to request everybody to take their seat, please. Please be seated. The Architect Speak series has been conceived with the thought of organizing top programs and discussion on different issues within architecture. Exploration on architecture and for architecture practice and career guidance has been chosen especially to aid fresh graduates and students of architecture to resolve their queries and confusion about their next step in their career. We hope this program will provide an insight into the different fields you can step into as a graduate of architecture. First of all, I would like to request Architect Sumanandan Vaidya, the President of Society of Nepalese Architects, to take his seat as the chairperson of the program. Next, I would like to request Architect Bharat Sarma to please take his seat as the chief guest of this program. SONA would also like to thank the Department of Architecture, Bhuta campus for providing this space to organize this program. We would also like to request Deputy Head of Department of Institute of Engineering to please take a seat. Next, I would like to request Architect Sudeep Sarma Paudel, the General Secretary of Society of Nepalese Architects, to take his seat. Also, I would like to request Architect Suraj Khanal, the Joint Secretary of Society of Nepalese Architects, to take his seat. I would like to request all the Executive Committee members of SONA to please take their respective seats. I'd like to request Architect Rajesh Thapa, the coordinator of SONA Committee of Social Responsibility. Next, Susan Vaidya, chairperson of SONA Committee on Young Architects, to take his seat. Next, we would like to start off with the program with the permission of the chairperson of the program. Firstly, I would like to request Architect Sudeep Sarma Paudel to come up the dais for the welcome speech by SONA. Thank you. Program chairperson this program chief guest executive committee this program presentation architects, government for architects, private sector for architecture, average state for administration, academic, architect, there are some Society of Nepalese Architects members, library members, the responsibility that I Society of Nepalese Architects कार्यक्रममा तपाईहरुलाई निमन्त्रण स्वीकार गरेर आइदिनु त्यसको लागि र हामीले एक्जिक्युटिभ कमिटीमा निर्वाचन भएर आइसकेपछि इलेक्सन प्लानहरू बनाएको थियौँ त्यही सिलसिलामा यो कार्यक्रममा चाहिँ आर्किटेक्ट कम्पिटिसनसँग रिलेटेड कार्यक्रमहरू रेगुलरली एउटा प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ समग्र प्रोफेसनका मानिसहरूलाई पनि हामीले प्लेटफर्म दिन्छ र डिस्कसन्स गर्छौँ हाम्रो राखेर यसको डिस्कसन्स गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायमा हामीले परामर्श दिन्छौँ र हामी इस्युहरूलाई राख्छौँ र मेजर अहिले देशको स्थिति पनि अब सेल्फको इस्यु छ र आर्किटेक्टहरू मेजर धेरै इस्युको इस्युमा छ र संविधानमा पनि मूल राखेको कारणले गर्दा धेरै
हाम्रो प्रोफेसन्स पनि त्यो समयबाट हामी बाहिर निस्किन सकेका छौँ। त्यो हाम्रो वर्तमानको थाहा हो। सँगसँगै हामीले आफ्नो सोच पनि के राखेका छौँ भने प्रत्येक कलेजबाट रमाइलो गर्ने र सम्बन्धित कलेजहरूमा हामीले यो आर्टिक स्पिच सिरिजलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने क्रमहरू राखेका छौँ र त्यसको लागि सोनाले सम्बन्धित कलेजेसलाई र सँगसँगै मलाई भन्न मन लागेको छ र हाम्रो प्रोफेसन्समा हामी जति एक्टिभ हुन्छौँ, हामी जति यसमा हाम्रो टाइम कन्ट्रिब्युसन गर्छौँ र हाम्रो पढाउमा हामी जति यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक भएर यसलाई निरन्तर दिन सक्छौँ, कन्टिन्युटी सपोर्ट दिन सक्छौँ, त्यति हाम्रो व्यवसायको उन्नति हुन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। किनभने 26 वर्ष सालको स्थापना भयो, 2073 सालसम्म आइपुग्दा 26 वर्षको यात्रा हामीले तय गरौँ। यसमा हामीले नेपाली इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा भाइस प्रेसिडेन्ट पनि पायौँ, नासमा आर्किटेक्ट्स नै पायौँ, नेसनल प्लानिङ कमिसनमा आर्किटेक्ट नै पायौँ, मिनिस्ट्री अफ फिजिकल डेभलपमेन्टमा आर्किटेक्ट नै पायौँ, प्राइम मिनिस्टर पनि हामीले आर्किटेक्ट पाइसकेको अवस्था छ। तर व्यक्ति सम्बन्धित ठाउँमा हुँदैन हाम्रो प्रोफेसन चाहिँ सुदृढ हुन्छ भन्ने त्यो चिन्तनबाट अब हामी अलिकति फरक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तथापि हामी समग्र युनाइट भएर सर्टेन इस्युहरूमा आफ्नो बेसी गर्दै हामीले काउन्सिल स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले एउटा गोरेको पोइन्ट अफ डिपार्चर हुन सक्छ भन्ने मान्यता राख्दै आजको प्रोग्राममा आइदिनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय सोसाइटी अफ भ्यालु ड्यामर्स प्रेजेन्टर्स र स्पेसली सर्वे ग्रुप घर सर सम्पूर्ण स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि देखिरहेको छु र यो कुचो क्याम्पस नै भएको भेन्यूमा सहयोग गरिदिनु हुने सर्वे ग्रुप सबै सरलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यो गीतमा दिन चाहन्छु। आशा छ हाम्रो कार्यक्रम सुन्दर हुन्छ, तपाईँहरूको उपस्थितिहरूलाई सधैँ माग हुन्छ। थ्याङ्क you. Next, we would like to request Architect Bharat Sharma, the chief guest of today's program, to please inaugurate the Architect Speak series by opening the banner in the stage. Thank you so much, sir. Moving on to the program, I would like to request Architect Abdul Kesi to give some insight into the Architect Speak series to be organized by SONA. Respected senior architects, professors, and thank you everyone for coming this morning. And we really appreciate for the initial about the architecture ahead. Firstly, let's go through some basics of architecture that we've been practicing here. First of all, it's a lifelong passion where some take it as a science and means of innovation, and we take it as a business as well. In no lucid way, architecture has its own flexible dimension of physical, social, environmental, and economical excitements and limitations. Some take it as a tool to bolster their social status as in form of castles, where evolving humanitarian aspects of architecture have brought some status, nobility involving problems of nature. After the decline of Rana regime, Kathmandu started to witness the boom of modern architecture, where globally renowned architects rise to the top as well, and some Nepali engineers have proven their It's fair to say now, we rigorously practice modern architecture since then. As precisely put by Baba's architecture, architect needs kind of role. Architect starts working carefully to put this together. There it begins. The major question is here, where we stand as an architecture community in this scenario after more than 50 years of practice. How challenging are our structures
in terms of different comfort, simplification, or in other evolving principles of architecture. If we fundamentally study the timeline of architecture principles, we move from one generation to another, evolving with some basic Vitruvian idea of parameters, utilities, and denisters, which come long away in between when God used to lie in details to when less is considered. Where form was function until when we turned it into fiction. We've also witnessed architects coming up with their own guiding principles to bind their projects with common thread like 5 pillars of architecture, from Corbusier to today's parametricism from the architect. With all these architecture innovations in Nepal, it is time to question how many instances have we set our own principles in architecture. How many times have we looked at our city and been proud of what we built till now? How many times have we gathered to discuss architecture progress in Nepal? And how many times have we tried to create a problem tree and reach to the root of it? The architect seeks to present a platform for architecture scholars, senior architects, practicing and emerging architecture. Architects share their knowledge, experiences, innovations, and curiosity regarding architecture future of Nepal and in global context. The platform seeks to acknowledge the dedication of all senior architects who have been practicing and preaching architecture for more than a decade. It intends to bridge the gap between understanding and dedication of senior architects towards architecture and excitement of young architects to contribute in the field. The platform also pursues to appreciate good architecture project and let the society know about the trend behind it. The architect speaks will serve as a discussion forum for all the contemporary issues of English architecture and architects as well. So if you want to express your views for our architecture community, if you want to express your dissatisfaction or frustration on architectural practice, coming up with some innovation or idea, if you want to share your projects with some other society members, then Architect Speaks is the one we all are looking for. I, on behalf of my executive committee, thank you again for your kind presence, and we appreciate heartily for your generous support, encouragement, and suggestion to improve methods in the architecture speech series of the Architect Speaks. Thank you. Next, I would like to request architect Purna Bhadrashapkuta to give the short background on today's topic, exploration on architecture practice and career guidance. Senior architects, सहकर्मी साथीहरू र विद्यार्थी भाइबहिनीहरू, यो कार्यक्रम सिरिज अन्तर्गत हामीले हाम्रो आर्किटेक्ट कम्युनिटीमा भएका विभिन्न समस्याहरू डिस्कस गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा लिएका छौँ र हामीलाई लागेको यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले प्रोग्राम हाम्रो सोना कमिटी यङ आर्किटेक्टले गरेको हो। यो कमिटी अन्तर्गत हामी 10-12 जना अहिले मेम्बरहरू छौँ र हामीलाई लागेको प्रमुख समस्या कस्तो भन्दा हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ आर्किटेक्चर पास आउट भइसकेपछि कलेजबाट विभिन्न क्षेत्रमा लाग्छौँ र त्यहाँ काम गरिसकेपछि अथवा टिचरबाट काम गर्दै गर्दा मात्रै हामीलाई रियलाइज हुन्छ कि फिल्डमा जानु परिरहेको छ। हामीलाई आइडिया नै हुँदैन कुन सेक्टरमा लाग्ने, डिफ्रेन्ट सेक्टरहरू छ, कुन सेक्टरमा लाग्दा के फाइदा छ भन्ने कुरा आइडिया होस् भन्ने हिसाबले यो हामीले सक्ने काम अहिले सिल पास आउटहरूलाई टार्गेट गरेर गरेको हो। यो कार्यक्रम चाहिँ हामी हरेक वर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छौँ र यसको पहिलो सुरुवात हुनुपर्छ आज हाम्रो यो कार्यक्रम। र यो कार्यक्रम सँगसँगै कमिटीले गर्ने अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू छ, त्यो हाम्रो सोना अफिसमा त्यसमा सहयोग गर्नलाई तपाईँहरू सोना कमिटी यङ आर्किटेक्ट र अन्य कमिटीहरू पनि छ हाम्रो सोना एक्जिक्युटिभ कमिटी अन्तर्गत, त्यसमा हजुरहरू इन्भल्भ भएर सहयोग गर्नुहोला भन्ने हाम्रो विनम्र अनुरोध छ।
र यो कार्यक्रम पछिको लगत्तै हजुरहरूले कुन कार्यक्रम सोनाले गरिदियोस् भन्ने लाग्छ त्यसमा पनि हामीलाई सहयोग सुझाव दिएर सहयोग गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you. Next, we will be starting with the presentations for today's program. Firstly, I would like to inform everyone that we will take the questions from the audience at the end of all 4 presentations. So please keep your queries written somewhere so that you can ask after all the 4 presentations are complete. For the first presentation, I would like to request Architect Sarita Maske, the Deputy Director General of TUTBC. She is involved as the Project Director of the project Emerging Towns funded by the World Bank. She will be giving insight about the career in the government sector as an architect. श्रद्धेय मुख्य अतिथि हुनुहुन्छ र यहाँ यस कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आर्किटेक्ट समाजलाई म नमस्कार। र म के भन्न चाहन्छु भने मैले धेरै स्लाइड ल्याएर तपाईँको समक्ष प्रेजेन्टेसन गर्नुभन्दा पनि मैले यसलाई कसरी हेरेको भने मेरो आफ्नो अनुभव लामो समय म गभर्मेन्टमा काम गरेँ र त्यो अनुभव सेयर गर्ने मैले विचार गरेँ कि आर्किटेक्ट गभर्मेन्टमा आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा मैले तपाईँलाई फाइदाको कुरा छैन। यहाँ जुन हामी भने फाइदा बेफाइदा, त्यो फाइदा बेफाइदाको कुरा छैन। आर्किटेक्ट भने चाहिँ हामीले सर्भ गर्ने होइन, गभर्मेन्टलाई सर्भ गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा म आफ्नो ओपिनियन, यो नितान्त व्यक्तिगत ओपिनियन राख्न चाहन्छु। त्यो भन्नुभन्दा पनि अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने मैले 2टा टर्म चाहिँ सोनामा काम गरेँ र त्यो काम गर्ने क्रममा चाहिँ सोनासँग म एकदमै नजिक भएर सोनाले के गर्न सक्छ के गर्न सक्दैन, सोनाको क्षमता के हो भन्ने कुरा चाहिँ निहाल्न पाएँ। र त्यो 2टा टर्ममा चाहिँ हामी केमा व्यस्त भयो भने एक टर्म चाहिँ हामी 7 कार्यक्रममा इन्टरनेसनल इभेन्ट गर्न एकदमै व्यस्त भयो भने अर्को चाहिँ आर्केसी होइन, आर्केसी पहिला भएको थियो, त्यसपछि 7 भएको थियो। तपाईँहरूमध्ये धेरै इन्भल्भ पनि हुनुभयो होला। तर हाम्रो मनमा के थियो भने कमिटीको मनमा चाहिँ हरेक मेम्बरको मनमा के थियो भने यस्तो प्रोग्राम चाहिँ हुनुपर्छ भनेको थियो। र मलाई के लाग्थ्यो भने हामीले जे सोचेको थियो नि अहिले यो सोचलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुको मलाई लाग्छ अहिलेको कमिटीलाई म एकदम मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्ण सुरुदेखि नै तपाईँहरूले यसमा लाग्नुहुन्छ भनेर हामीलाई पनि थाहा थियो, किनभने तपाईँहरूको त्यो ओपिनियन चाहिँ हामीले पाइसकेका थियौँ। र यसै क्रममा मैले सेकेन्ड टर्ममा काम गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा के भयो भने बुटोल र विराटनगरमा मैले चाहिँ सानो जमातसँग कुरा गर्न, जस्तै किशोर सरले के भन्नुहुन्थ्यो भने पूर्व हाम्रो अध्यक्षज्यूले तपाईँ जहाँ जानुहोस् त्यहाँ चाहिँ आर्किटेक्ट कम्युनिटीलाई जम्मा गरेर केही न केही छलफल गरेर आउनु होला भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ विभिन्न जिल्लामा जाने क्रममा, अफिसियल काममा जाने क्रममा उहाँहरूसँग भेट्ने र कुरा गर्थेँ। तर मलाई अचम्म के लाग्यो भने आर्किटेक्टहरू चाहिँ बाहिर छन् छैनन् र साँच्चैको उहाँहरू कसरी काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरामा हामीलाई यहाँ केन्द्रमा बसेर अनुभव हुँदैन। जस्तै विराटनगरमा म जाँदाखेरि मैले हार्डली 10 जना हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँहरू 3 जनालाई जम्मा गर्न सकेँ र एकदम फ्रस्ट्रेटेड उहाँहरू। सोना भन्ने कुरा त उहाँले अब सोचेको छैन, सोनाले के गर्छ, सोनाको एक्टिभिटिज भनेको सोचेको थिएन। फर्स्ट टाइम यसरी सोनाबाट मान्छे भन्न कुनै मेम्बर गएर उनीहरूसँग कुरा गरे। त्यस्तै गरेर बुटोलमा चाहिँ सबभन्दा मलाई डरजनक लाग्यो बुटोलमा गएर मैले तानसिनमा मेरो भिजिट थियो, तानसिनबाटै मैले फोन गर्न लगाएँ बुटोलमा को हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट, सकेसम्म आर्किटेक्ट नभए चाहिँ इन्जिनियर प्राविधिक पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अनि हामी एउटा होटेलको कोठामा जम्मा भयौँ, उहाँले नै एरेन्ज गर्नुभएको थियो। अनि परिचय गर्ने क्रममा चाहिँ के भयो भने सबैजना इन्जिनियर, कोही पनि थिएन, एकजना पनि थिएन।
अनि मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि हुनुहुन्छ तर उहाँहरू बुटोलको आर्किटेक्ट बुटोलमा बस्नुहुन्न, उहाँहरू काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने एकदम गहिरो 2-4वटा कुरा भन्नुभएको छ, मैले चाहिँ सायद त्यो कहिले पनि बिर्सिनँ होला। उहाँको चाहिँ हस्पिटल ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू छ अरे, उहाँले यहाँबाट हायर गरेर लानुहुन्छ आर्किटेक्टलाई। अनि उहाँहरू चाहिँ कन्सेप्टको बेला चाहिँ किनभने गाह्रो हुन्छ नि कन्सेप्टको कुरा गर्न, छलफल गर्न, क्लाइन्टसँग छलफल गराउनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरू फर्किनुहुन्छ। अनि अर्कोपल्ट जाँदाखेरि उहाँहरू इन्जिनियर नै एजिफु आर्किटेक्ट भएर कुरा गर्नुपर्छ रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ढाँट्नु पनि पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, किनभने आर्किटेक्टलाई हायर गरेर लाँदा एकदम महँगो पर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्यो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने म्याडम अब के भइसक्यो भने नयाँ नगरपालिकाहरू क्रिएट भइसकेको छ, हाम्रो 217वटा नगरपालिका भइसकेको छ होइन। अनि बुटोलको वरिपरिको पहिलाका गाउँहरू पनि नगरपालिकामा परिणत भइसकेको छ। अब सब इन्जिनियरहरूले पसल खोलिसकेका छ। अब अर्को साइडमा चाहिँ आर्किटेक्टले पसल खोल्ने कि नखोल्ने भन्दाखेरि इन्जिनियरहरूलाई पनि आर्किटेक्टको त्यति महत्त्व छ भन्ने कुरा उहाँहरूले महसुस गरेको, त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। अनि मैले के भनेको थिएँ, त्यो पसल खुल्छ होला भनेर आएको होइन। र मैले के कमिटमेन्ट गरेको थिएँ भने उहाँहरूलाई एटलिस्ट हामीले चाहिँ सानो इन्टरेक्सन, आर्किटेक्ट भनेको के हो, आर्किटेक्टले के गर्छ, समाजलाई के दिन सक्छ, के दिन सक्छ भन्ने कुरा। किनभने मैले पाल्पाबाट टाइमसिन आउँदाखेरि पाल्पाको जुन सिनारियो थियो नि, म पाल्पामै हुर्केको पहिला होइन। तर अहिले त्यो घरहरू यसरी बनेको छ कि हापाजारले त्यो डरजनक स्थिति हेरेर म बुटोल पुगेको थिएँ होइन। त्यसैले मैले उहाँलाई के कमिट गरेको थिएँ भने हामीले सोनाबाट तपाईँहरूलाई त्यो सानो प्रोग्राम लिएर आउँछु भनेको थिएँ। तर हाम्रो कार्यकालमा त्यो गर्न सकेनौँ। तर मलाई लाग्छ हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ केन्द्रमा मात्रै सीमित नगरौँ, बाहिर पनि जाउँ हामी। त्यो बाहिर जानलाई हुन त हामीलाई फिनेन्सियल कन्स्टेन्ट होला, तर मलाई लाग्छ हामीले त्यो गर्न सक्ने सानो रूपमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँले आज सुरु गर्नुभयो, त्यो सुरुवात चाहिँ हामीले बाहिर पनि गर्नुपर्छ। त्यति भन्दै म यो गभर्मेन्टमा आर्किटेक्टहरू आउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा फोकस गर्छु। मलाई के लाग्छ भने 15-20 यहाँ भरत सर पनि हुनुहुन्छ, सर हुँदा मैले पनि काम गर्थेँ। सर हुँदा म जिआई सेक्सनको इन्जिनियर थिएँ। मलाई के लाग्छ भने 20-22 वर्ष अगाडि गभर्मेन्टमा काम त्यति धेरै थिएन, लोड थिएन होइन। अब गभर्मेन्टको हाम्रो गभर्मेन्टमा भन्दाखेरि मैले अहिले हाम्रो डिपार्टमेन्टको कुरा गर्दैछु, म पछि चाहिँ अरू गभर्मेन्ट एजेन्सीको पनि कुरा गर्दैछु। मलाई फेरि समय जम्मा 10 मिनट मात्रै दिएको छ, मैले सायद त्योभित्र सबै भन्न सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन, म छोड्याउँछु। जस्तै हाम्रो विभागमा काम चाहिँ आर्किटेक्टलाई चाहिँ लोड थिएन, सिभिल इन्जिनियरले पनि आर्किटेक्टको काम गर्थ्यो त्यो बेला होइन। त्यसैले आर्किटेक्टले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई कायम राख्नलाई उसले बाहिर पनि काम गर्थ्यो होइन, विभागमा पनि काम गर्थ्यो, बाहिर पनि काम गर्थ्यो। म आफैले पनि 5 वर्ष कन्सल्टेन्सी चलाएँ, किनभने मेरो त्यो स्किल किल हुन्छ कि भन्ने डरले। मेरो आर्किटेक्चर स्किल चाहिँ मैले किल गर्नु हुँदैन, किनभने दुःख गरेर आर्किटेक्चर पढाएका हुन्छौँ होइन हामीले 5 वर्ष। त्यसैले त्यत्तिकै किल गर्नु हुँदैन भनेर मैले पनि 5 वर्ष काम गरेँ। तर 5 वर्षपछि मैले त्यो ठान्न सकिनँ, छोडेँ। र मलाई के लाग्यो भने हाम्रो विभागको अर्को फन्डको मार्ने भनेको अर्बन प्लानिङमा हो भनेर मैले 5 वर्षपछि चाहिँ प्लानिङ पढ्न गएँ। किनभने विभागले अब प्लानिङमै मैले चाहिँ प्लानिङमा क्यारियर बनाउँछु र विभागले फर्को पनि मार्छ प्लानिङमा भन्ने थियो। तर अहिले 20 वर्षपछि त्यो कुरा चाहिँ अहिले विभागले फर्को मारेको छ, प्लानिङमा ठुलो हाम्रो कार्यक्रमहरू छ। यसो भन्दै मैले के भन्छु भने आर्किटेक्टको चाहिँ त्यो स्थितिबाट अहिलेको स्थिति फरक के छ भने हाम्रो विभागमा एउटा सेक्टर भनेको बिल्डिङको सेक्टर हो, भवन विभाग भनेर चिन्छौँ। तर भवनको मात्रै काम गर्दैनौँ हामीले, त्यसपछि आवासको पनि काम गर्छौँ, हाउसिङ भन्छौँ होइन। त्यसपछि प्लानिङको काम गर्छौँ। यो 3टा चाहिँ मेजर सेक्टर हो। तर त्यो 3टा मध्ये 2टा सेक्टर हाउसिङ र बिल्डिङबाट हामीले आर्किटेक्टको एकदमै खाँचो छ। त्यसैले म के भन्छु भने हाम्रो विभागको धेरै जसो काम चाहिँ आर्किटेक्टले गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर विभागमा कति छ त आर्किटेक्ट भन्दाखेरि हार्डली 5% हो टोटलमा।
हाम्रो के छ भने 700 जना पर्मानेन्ट स्टाफ छ भने झन्डै त्यो भन्दा 2.5 टाइम्स बढी चाहिँ कडारमा हुनुहुन्छ। त्यो स्थिति आएको चाहिँ अहिले यो भूकम्प गोर्खा अर्थक्वेक 2015 पछिको अवस्था हो। त्यसैले हामीले अहिले विचार गर्दाखेरि झन्डै त्यो सबै गर्ने हो भने 12-15% चाहिँ आर्किटेक्ट होला, किनभने कडारमा अलिक बढी छ कि जस्तो लाग्छ। तर त्यो पनि मैले तपाईँलाई यो डेटा दिन सक्दैन, किनभने भर्खरै हामीले 500 जना प्राविधिक लिँदाखेरि त्यसमा भनौँ न इन्जिनियर, सब इन्जिनियर अनि असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर लिँदाखेरि म आफै पनि इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि मैले हार्डली 2-4 जना आर्किटेक्ट ड्राफ्ट पर्सनको इन्टरभ्यू लिएको छु। त्यसैले मलाई लाग्दैन ठुलो रूपमा हाम्रो अफिसमा कडारमा पनि छ भनेर। जुन रूपमा काम छ त्यो रेसियोमा चाहिँ एकदम कम छ र मलाई लाग्छ अहिले लोक सेवाबाट इन्ट्री हुने चाहिँ 1:6 पनि हुँदैन। 6 जना इन्ट्री गर्दाखेरि 1 जना आर्किटेक्ट इन्ट्री गरेर हुने, त्यति कम छ। तर लोक सेवाले ढोका त बन्द गराएको छैन। ढोका त सिभिल इन्जिनियरलाई पनि आर्किटेक्टलाई पनि खुल्लै गरेको छ। तर किन हामी पस्न सक्दैनौँ, किन पास गर्न सक्दैनौँ भनेर विभिन्न कारण छ। एउटा त लोक सेवाको जाँदिन गाह्रो भन्ने होला, अर्को गभर्मेन्टमा बस्ने बित्तिकै बाहिर प्रायः के अरे हाम्रो जिल्लामा जानुपर्छ भन्ने पनि होला होइन। त्यसैले के हुन्छ भने लोक सेवाको जाँच जस्तै तयारी गर्छौँ नि हामीले लोक सेवाको जाँचलाई, म आफैले पनि तयारी कक्षा क्लास लिएर जाँच दिएको पनि छु। जस्तै म फर्स्ट क्लास हुँदाखेरि मैले चाहिँ तयारी कक्षा जाँच दिएर तयारी कक्षा सञ्चालनै गर्छ। के हुन्छ भने गभर्मेन्टमा खास चाहिँ 7% महिला थियो जम्मा होइन, अहिले छोटो समयमा 30% पुगेको छ। त्यो भनेको गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले नै ल महिलालाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले एकदमै प्रयास गरेको र हामीलाई चाहिँ क्लासै लिन भनौँ न त्यो मौका पनि दिन्थ्यो। जाँच दिनु अगाडि क्लास लिन पाइन्थ्यो होइन, त्यो के अरे व्यवस्थापन नै गरेको थियो गभर्मेन्टबाट। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामीले पनि सोनाबाट गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा आर्किटेक्ट एकदमै आवश्यक छ, किनभने फरक त गर्नु पऱ्यो। मेरो अर्को स्लाइड देखाइदिनु भन्छ, मसँग धेरै स्लाइड छैन। जस्तै फरक त गर्नु पऱ्यो नि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनमा होइन। जस्तै भनौँ न हाम्रो 20-25 वर्ष अगाडि मलाई के लाग्छ भने विभागमा को आर्किटेक्ट भन्दाखेरि हामीले 2-4 जनाको नाउँ लिन सक्थेँ। तर उहाँहरू हामीले सुनेको के हो भने उहाँहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी त्यहाँ खडा गर्न नसकेका कारणले भनौँ न डिजाइनमा अथवा आर्किटेक्चर फिल्डमा उहाँले छोड्नु भएको छ। कोही अमेरिका जानुभयो अरे, कोहीले छोडेर खास भन्ने हो भने तपाईँले धेरै जानकारी छ भने अहिले हाम्रो फर्महरू चलाइराख्नु भएको छ नि, उहाँहरू धेरै जस्तो हाम्रो विभागको क्याडर हुनुहुन्छ। उहाँले छोडेर हिँड्नुभयो। मिड स्टेजमा उहाँहरूले सेकेन्ड क्लासमा पनि छोडेर हिँडेको मलाई पनि थाहा छ। आर्किटेक्टहरू धेरैले छोडेर हिँडेको। अनि यो इन्सर्जेन्सीको कारणले चाहिँ धेरैजना बितिसकेको, आर्किटेक्टहरू धेरैजना बितिसकेको चाहिँ इन्सर्जेन्सीको कारणले। मलाई लाग्छ अहिले हामी फर्स्ट क्लासमा 12 जना छौँ भने एटलिस्ट 3 जना हुन्थ्यो होला महिला, तर सबैजना बाहिर जानु। त्यसैले यो अवस्था छ। यो चाहिँ महिला आर्किटेक्टको कुरा मात्रै गरिनँ कि मैले पुरुष आर्किटेक्ट पनि हामी अहिले फर्स्ट क्लासमा 4 जना छौँ। यो चाहिँ एकदम कोइन्सिडेन्स भन्छु मैले। 4 जना आर्किटेक्ट हुनु भने चाहिँ भाग्य हो विभागको लागि भन्छु। त्यो सजिलोसँग भएको छैन। त्यो इन्ट्रीमै हामी चाहिँ एकचोटि अब बढी इन्ट्री भयो होला, किनभने हाम्रो पालोमा चाहिँ 46मा झन्डै 60-70 जना इन्ट्री भएको थियो र अर्को मौका आउँदैछ। अर्को वर्ष चाहिँ झन्डै 75 जना माग्छ होला। त्यसैले तपाईँहरू तयार हुनुभएको हुन्छ र यो चाहिँ ठुलो मौका पनि हो र विशेष गरेर महिलाहरूको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले ठुलो प्रोत्साहन गरेको छ। तपाईँले निश्चय हाम्रो ऐनहरू हेर्नुभयो भने महिलाहरूलाई कति स्थान दिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यति भन्दै मैले चिट पाइसकेको छु। मलाई लाग्दैन मैले धेरै कुरा भन्न सक्छु भनेर, त्यसैले मैले प्रेजेन्टेसन पनि लामो गरेको थिएन। अब म मेरो विभागको मात्रै कुरा गर्ने होइन गभर्मेन्टमा। अब हामीले चाहिँ हाइड्रो पावर आर्किटेक्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, रोड आर्किटेक्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन, रोड र ब्रिज आर्किटेक्ट बनाउनु पर्छ कि पर्दैन। मलाई एकदमै फिल भएको के भने म इमर्जिङ टाउन प्रोजेक्ट विश्व ब्याङ्कको प्रोजेक्टमा पनि काम गर्छु र म त्यो प्रोजेक्टमा जाँदाखेरि सबै डिजाइनहरू भइसकेको थियो। इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा पढाएको थिएँ। तर मलाई कस्तो रमाइलो लाग्छ भने इटहरीमा हामीले ब्रिज बनाउँदैछौँ,
हाम्रो विभागले चाहिँ पहिलोपल्ट ब्रिज बनाएको, कहिले पनि बनाएको थिएन। किनभने सहरभित्रको स्ट्रक्चर सबै डिपार्टमेन्टले बनाउनु पर्ने हो नियमअनुसार, तर बनाइरहेको छैनौँ। तर हामीले यो प्रोजेक्टबाट त्यो ब्रिज बनाउँदाखेरि म त्यो ब्रिजको ट्याङ्ग्रा र के खोला बिटा खोलाको ब्रिज बन्दैछ, त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले कल्पना के गरेँ भने यो ब्रिज चाहिँ यस्तो बन्यो भने आर्किटेक्टहरूले यो ब्रिजलाई अलिकता ब्युटिफाई गरे भए सायद यो ब्रिज हेर्न धेरै मान्छे आउँथ्यो होला, तर अहिले कोही पनि जान्दैन। अब तपाईँहरूले एउटै अब कागज भित्तामा तपाईँहरू जानुहुन्छ भने गेट ब्युटिफिकेसन भनेर हामीले हाम्रो प्रोजेक्टबाट त्यो इन्डिया र नेपालको बिचको गेट चाहिँ बनाएको छौँ। त्यो साँच्चैको तपाईँहरू हेर्न जानुहुन्छ होला, किनभने नामै गेट ब्युटिफिकेसन भनेका छौँ र गेट मात्रै ब्युटिफाई गरेका छैनौँ, हामीले त्यो सँगै सानो एकीकृत रूपमा सानो पार्क पनि डेभलप गरेका थियौँ। जस्तै भनौँ न इन्डियाबाट कोही आउँछ जान्छ भने उनीहरूलाई यसो बस्ने ठाउँ चाहिँ होस् भनेर पार्क पनि डेभलप गरेका छौँ। त्यसैले मलाई लाग्छ हामीले गर्न नसक्ने होइन, गभर्मेन्टले गर्न प्रयास नगरे पनि होइन, तर त्यो ठुलो त्यसमा भनौँ न इफोर्ट लगाएर गरेको छैन, कतै आकल झुकल भएको छ। अहिले इन जनरल कस्तो देखियो भने बाहिर कन्सल्टेन्सीहरूको कामभन्दा गभर्मेन्टको हामी चाहिँ एकदमै टिपिकल डिजाइनमा गइसकेका छौँ। त्यसैले त्यो फरक पार्न चाहिँ मेरो विचारमा आउनै पर्छ। तपाईँहरू आर्किटेक्टहरू जो चाहिँ पास आउट हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो चान्स छ अर्को वर्षलाई, तर फरक पार्न पनि हाम्रो जस्तै भनौँ न हाम्रो सहरमा एउटा घरले फरक पार्ने हो नि। हामी ठमेलमा जाउँ त हरेक घर कम्पिटिसन गरेर जस्तो दौडिन फरक छ। हार्मोनीमा कुनै पनि बसेका छैन। हामीलाई के लाग्छ भने हरेक घरले चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी बनाउन खोजे हो कि जस्तो लाग्छ, तर उनीहरू त्यो घरहरू चाहिँ हार्मोनीमा बसेर सायद हामीले युरोपमा जुन किसिमको सिनारियो देख्छौँ, प्यानोरामिक भ्यूहरू देख्छौँ, त्यो भ्यू हामीले पनि बनाउँथ्यौँ होला। त्यो भ्यू बनाउन हामी पनि सक्षम। यति भन्दै म यो चिज पाइसकेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। मैले बढी समय पनि दिएँ जस्तो लाग्छ। Thank you so much, ma'am. Your words certainly helped us gain some insight into the career of an architect in the government sector. Moving to the next presentation, I would like to welcome Architect Prajwal Hada, the Chief Architect of Prajwal Hada and Associates, to give some insights into the private working sector. Architect Prajwal Hada is a graduate of urban planning from Institute of Engineering. He completed his bachelor's in architecture from Bangladesh University and Bangladesh University of Engineering Technology. He is the founder of Prajwal Hada and Associates and has been actively working in architecture, interior design, landscape design, conservation, as well as teaching in the Department of Architecture. Some of his major projects include the Civil Hall in Sutara and Nepal Cancer Hospital, which is located in Harjasinghi, Lalitpur. Good. Thank you for SONA for giving me this opportunity to speak something about private sector and architects. So here is my small with the request to Chief Architect. Can I sit down? Thank you. Thank you, sir. For proficient, what is architecture? First, in going to the private sector, we should know what is architecture and the proficient. So, my answer is next slide. This architecture, and next slide please. And all things in architecture. Once you are architect, that means for you, all things is architecture. Next slide. You can see number of things. All means you can see land, you can see people, you can see light, you can see color. Things means you can see materials, you can see painting, everything is architecture for architect. You can work in any subjects. So that's the private sector. That's the private sector. You can develop yourself. Did you think you can work for the color? You can be a color expert, or you can be a metal expert, or you can plug brick. Did you? I don't think so. Because
we are thinking about the building and building and building and drawing. Like in design studio, what we do drawings, and we do create some buildings, and we try to complete building for the construction. That is not a limit for the architect. We have to think in every sector, in everything. So even in architecture, there is a conservation, there is a sustainability, there is energy. So there are so many topics. I add some thing here. Maybe you can add more 100 things in this list. So going in the private sector, what we have to think is that who you are and what you want to be. That's the first questions you have to ask yourself. That what you want to be. If you have answer, that's you are making your track. Otherwise, you follow as river flows. River doesn't know where to go. River doesn't flow as it is flowing. When there is a flood, they make their own way. Like same way, if you think you can go in your own way, then you are welcome to the private sector. That's the first important lesson you should know when you are moving to the private sector. You have to make your own way. Yes, of course, you need a lot of things to go on way. So these are the topics you have to think when you are making your professional line. So once again, I want to say that everything is architecture, all things is architecture. So what's next? So in next, there are two systems when you are talking about the private sector. One is the individual growth, when you are making to move in their own track. Lot of practice in Nepal is basically individual sectors. In individual sectors, again, individual growth. If it's individual growth, you have to work individual as a consultant or as an expert, or in your topics. Whatever is do. Next. Next is team growth. You can see the difference by this picture. The individual growth and the team growth is the difference you can make in your work. I always prefer teamwork, though I am working alone. And I am trying to make my own team. But still, I prefer if we can 10 architects are working as a team, then they can make more impact in the environment, more impact in the city, more impact in the world, more impact in everything. But unfortunately, we have to work individually because our track is very small in the context of Nepal. But if you can see abroad, you can see a lot of architects working in one firm. And you should know even Jahadi's office, there are a lot of architects, and they are growing individually and as a team. So we should know, it's not about we should open individually a consultant office or industrial office or product office or any type of office where you like. But we should know that we can make a difference when we are working on a team. So that should be the idea for the young architects who are interested in the private sector and work for the architectures. Next. Next is the right environment. That's a very important part. What is the right environment? Because I represent things by the season. So every season has their own beauty. And every season has its own time. You cannot change seasons, and if we have to grow, we should adapt the season or climate, like a tree. So when we are working in the profession, there is also time. We have to make time accordingly. Like for an architect, if you want to go on the something you want to be, you have to follow the guidelines. That guidelines are first you have to take the experience before going individual or before going team. So that guidelines is working with the seniors, working with what you like. You have to make a research on what you want to do. You have to give time for that. It's not about what you want to do. It's about how you have to do.
That is also important part. And the right time is if you are feeling that okay, I can now start everything by myself. For that, the experience is very important. For an architect, I would like to suggest to take experience at least 4 to 5 years, because we are not making vegetable garden. It works in 3 months. We are making a tree. We are making ourselves like a tree, so that it takes time. Then, in every season, you will have your fruits. Otherwise, if you are making a vegetable, it will work in 3 months, and you will be nowhere again. So, the important factor is that directly or indirectly, I am talking about the experience and the outcome. If you are looking forward to a tree, you have to grow first. Otherwise, it is not working. The more frustration part is that they start earlier and they fail earlier. So it's before you start, you have to experience what you have to do. So that's a small parts, and we have to work on right time. Right time means you have to calculate time. You have to manage time. It's not RIGST. You have to write your own time. You have to make your own zone. It's not about the age. I'm not talking about the age. You have to write there. Even those people who started in 40s, 50s also success. Or those who are starting in 20s also success. They have to write their own time. That I will make a result, or I will make a study, or I will do PhD. Then I will start to work. So you have to write your time. You have to know yourself. That's the important in private sector. And lastly, next, thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Moving on with the presentation, I would like to request Mr. Santosh Pakurel, the CEO of Common Population Private Limited, to share his knowledge on advice on abroad study. Mr. Santosh Pakurel is a research student and an educational entrepreneur. He is also a part-time university university lecturer, teaching students of BBA and MBA at different universities here in Nepal. He is the CEO of Common Foundation Private Limited for abroad education advisory services. SONA President Sushma Baitel, Chief Guest Bharat Sharma sir, and forgot the other person from Punjab campus, Deputy Chief, and young architect, similarly General Secretary of SONA and your committee as well. Thank you so much for calling me for this burning issue, and I will be more comfortable if I speak in Nepali, because Nepali is my mother tongue and I can deliver more precisely. Thank you. Okay, let's move on to abroad opportunity for architects. सबैभन्दा पहिला अब्रोड अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि यो सबैभन्दा बढी इस्यु भएको छ अहिलेको एरामा, किनभने लास्ट इयरको हामीले इकोनोमिक स्ट्याटस राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट हेर्छौँ भने लगभग 42 अर्ब रुपियाँ ट्युसन फीको रूपमा यो देशबाट बाहिर गएको अवस्था छ। 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ रेमिटेन्सको रूपमा यो देशमा भित्रिन्छ। विद्यार्थीहरू प्रायः जसो नेपालमा भने जस्तो ग्रोथ नभएपछि, सरकारी जागिर नपाएपछि, प्राइभेट सेक्टरमा पनि राम्रो हुन नसक्ने, अथवा सोसल प्रेसर, फ्यामिली प्रेसर अथवा आफ्नो इन्ट्रेस्ट सबैको कारणले बाहिर जान खोज्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब्रोड स्टडी एउटा चाहिँ हट इस्यु बन्न पुगेको छ। अल्दो त्यो गभर्मेन्ट सेक्टर र अरू प्राइभेट सेक्टरले त्यति नरुचाए पनि स्टुडेन्ट आफैले रुचाएको विषय भएको छ। मसँग दिएको 10 मिनटको टाइमभित्रमा मैले धेरै कुरा भन्नुपर्ने छ, तर म एउटा कुराको सुरुवात मात्र गर्न सक्छु यहाँ, किनभने विदिन 10 मिनट टाइम फ्रेममा मैले त्यो कम्प्लिट गर्नु छ र मलाई जे असाइन गरिएको थियो त्यो अनुसारले मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा आर्किटेक्ट जो बिआर सक्नु भएको छ र मास्टर्स पढ्न जान चाहनुहुन्छ या पिएचडी गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि ग्लोबली मेजर, अब ग्लोबली भन्दाखेरि मेजर कन्ट्रिजहरुमा के अपर्च्युनिटिज, कस्तो कस्तो स्कलरशिप फेलोशिपहरु छ
र सँगसँगै अहिले नेपालको विद्यार्थीहरू बाहिर चाहिँ कुन कन्ट्रीको लागि आर्किटेक्ट पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो मैले बुझेको एज अ उहाँले भनेको सँगसँगै म यो इक्यान भन्ने एउटा हाम्रो सङ्घ पनि छ त्यसको महासचिव पनि भएको कारणले केही यो 385 कन्सल्टेन्ट जुन नेपाल अधिराज्यभरि छन् उनीहरूको स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट ट्रेन कतातिर छ भन्ने किसिमले पनि केही प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ त्यो कुरा पनि मैले प्रेजेन्ट गर्ने सोच बनाएको छु नेक्स्ट स्लाइड जाउँ म एकदम टु द पोइन्ट जाँदैछु मैले अरू नयाँ नयाँ कुरा तपाईँहरूले पछि क्वेसन सोध्नुभयो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ तर अहिले टाइम लिमिटमा जस्तो एउटा स्कलरसिप हेर्नुहोस् युएसमा छ किनले मेमोरियल फेलोसिप भन्ने जुन 9,000 अप टु 9,000 स्कलरसिप दिने गरी त्यसमा केही 2-3 जना नेपालीहरू यहाँभन्दा अगाडि पनि गइसकेको भएको भएर यो तपाईँको लागि फ्रुटफुल हुनसक्छ त्यसपछि अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ आर्किटेक्ट AIA त्यस्तै गरी अस्ट्रेलियनको पनि AIA नै छ अस्ट्रेलियन आर्किटेक्टमा चाहिँ तीनटा किसिमको फेलोसिपहरू प्रोभाइड गर्छ यसमा चाहिँ दुईटा मेजर हाम्रो जस्तो यसमा कल्चरको लागि पनि छ डान्सको लागि पनि छ म्युजिकको लागि पनि छ अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ आर्किटेक्टको तर स्पेसली मैले तपाईँको यो आर्किटेक्चरको लागि मात्र भनेको दुईटा जुन प्रोनेट ड्याभी डब्ल्यू ल्याकम AIA स्कलरसिप र ज्याक्सन प्रेस्टिजियो मेमोरियल ARA स्कलरसिपमा अराउन्ड $29,000 देखि $23,000 सम्मको तपाईँलाई स्कलरसिप अथवा चाहिँ त्यसमा स्टाइपेन्ड दिने गरी पढाउने व्यवस्था चाहिँ देखिएको छ त्यसै गरी नेक्स्ट स्लाइड त्यसै गरी टेक्सस जस्तो अब नेपाली विद्यार्थीहरू जेनरल ट्रेडमा चाहिँ आर्किटेक्ट पढ्न यदि जाने हो भने जो नेपालका कन्सल्टेन्टहरूले हामीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने कलेज युनिभर्सिटीहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ कलेज स्कलरसिपको ट्रेन हेर्नुहुन्छ भने यो टेक्सस AM युनिभर्सिटी जसमा प्रायः जसो नेपालीहरू मोस्ट अफ द कोर्सको लागि आएको छ त्यहाँ भेट्न सकिन्छ युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्काको लिङ्कन कलेज अफ म्यानेजमेन्टले स्पेसल स्कलरसिप नै दिने गरेको छ इन द सेम वे साउदर्न क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्नियाको स्कुल अफ आर्किटेक्चरले पनि दिन्छ भने येल स्कुल अफ आर्किटेक्टमा पनि छ तर इट्स अ टफ कम्पिटिसन त्यसमा चाहिँ नेपाली यदि यहाँ राम्रो जस्तो गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ केही राम्रो पर्फर्म गर्नुभएको छ यहाँ सरकारी अथवा कम्युनिटी लेभलमा बसेर केही काम गर्नुभएको छ र त्यसको किसिमको तपाईँको रेकर्डको आधारमा तपाईँले स्कलरसिप पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि युरोपमा हेर्नुहुन्छ भने मोस्ट फेमस स्कलरसिप ड्याड नामको जर्मन स्कलरसिप छ त्यो प्रायः जसो नेपाली धेरै विद्यार्थीहरू धेरै सेक्टरमा इन्जिनियरिङको धेरै ब्रान्चेसहरूमा गइराख्नु भएको छ मोस्ट पपुलर वान त्यसपछि युकेमा चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटी अफ एडिनबर्गले पनि मास्टर्सको स्कलरसिप दिन्छ टाइम फ्रेमको कुरा मैले तपाईँलाई यसर्थ भनेको छैन कि टाइम एउटा एप्लाई गर्ने जेनरल इन्टेकमा तपाईँलाई नेक्स्ट स्लाइडमा देखाउँछु तर तपाईँले यो कुराहरू यो मलाई लाग्छ इन्फर्मेसन यहाँ सबैलाई सेयर हुन्छ के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ ठिक छ उहाँहरूसँग कमसेकम तपाईँहरूसँग नाम मात्र भयो भने पनि एटलिस्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र यदि हामीले असिस्ट गर्नुपर्नेमा डेफिनेटली हामी हेल्प गर्छौँ नि त्यसपछि अक्सफोर्ड ब्रुक्स युनिभर्सिटीको पनि स्कलरसिप छ सँगसँगै एउटा चाहिँ युनिभर्सिटी अफ स्ट्याटलाइटको ग्लासगोको युनिभर्सिटी PhD को लागि पनि छ यो PhD को स्कलरसिपमा पनि नेपालबाट लगभग 6-7 जना मान्छेहरू गइसकेको भन्ने जानकारी हामी विभिन्न साथीहरूबाट बुझेका छौँ जसमा कम्प्लिटली 3.5 इयर्सको मेन्टेनेन्स ग्रान्ट ट्युसन फी अल कभरेड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस वान टाइम अप एन्ड डाउन एयरफेयरदेखि लिएर सम्पूर्ण खर्चहरू दिने गरेको छ भने नर्मली उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ जेनरली रिक्वायरमेन्ट नै के छ भने फर्स्ट अप्पर क्लासको डिग्री चाहिन्छ अथवा सेकेन्ड क्लासको भन्नु खोजेको सेकेन्ड डिभिजन भयो भने पनि हाइएस्ट मार्क्स हो भने क्वालिफाई गर्न सक्छ भने फर्स्ट क्लासको डिग्री त डेफिनेटली अलवेज प्रेफर्ड डिग्री रिलेभेन्ट डिसिप्लिन एन्ड डेमोन्स्ट्रेटिङ स्ट्रङ इन्ट्रेस्ट इन द फिल्ड अफ रिसर्च जहिले पनि हामी जब PhD को लागि अथवा मास्टर्स बाई रिसर्चको लागि जेनरल मास्टर्स भन्दा मास्टर्स बाई रिसर्चको लागि जब हामी अप्रोच गर्छौँ तब हाम्रो नलेज चाहिँ नि हाम्रो स्किल चाहिँ नि रिसर्चसँग रिलेटेड फिल्डमा एटलिस्ट 6 मन्थ्सको होस् त्यो राम्रो हुन्छ सँगसँगै PhD को लागि हो भनेदेखि चाहिँ एटलिस्ट 2टा इन्टरनेसनल जर्नलमा तपाईँ हाम्रो आर्टिकल चाहिँ पब्लिस भएको छ भने देन हामी त्यो प्रेफर्ड हुन्छ त्यसै गरी अस्ट्रेलिया जुन अहिले बर्निङ इस्यु छ लगभग 10,000 विद्यार्थी 1 वर्षमा नेपालबाट भिसा पाएर अस्ट्रेलिया पढ्न गइराख्नु भएको छ सबैजना स्कलरसिपमा जानुभएको छैन सबै धेरैजना पेडमा पनि जानुभएको छ तर स्कलरसिपमा जानेहरू पनि हुनुहुन्छ एटलिस्ट 20% सम्मको स्कलरसिप पाउने र धेरैमा चाहिँ तपाईँको 100% पाउने गरी पनि छ जसमा अस्ट्रेलियन लिडरसिप अवार्ड छ जो एम्बेसी यहाँ अस्ट्रेलियन एम्बेसी मासबारीले
इन्डेभर अवार्ड र अस्ट्रेलियन लिडरसिप अवार्ड भनेर अनाउन्स गर्छ। त्यो एउटा रेपुटेड अवार्ड हो। त्योभन्दा बाहेक युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्डमा, युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्समा, युनिभर्सिटी अफ सिडनीमा र अदर पार्सियल स्कलरसिप, मेरिट बेस्ड स्कलरसिप प्रायः जसो युनिभर्सिटीहरूले दिइराखेका हुन्छ। नेक्स्ट, त्यसपछि न्युजिल्यान्डमा चाहिँ युनिभर्सिटी अफ अकल्यान्डको एउटा डेभिड होवेल मास्टर्स आर्किटेक्ट भन्ने प्रोफेसनल्सहरूको लागि जो ब्याचलर्स गरिसकेर केही वर्ष काम गर्नुभएको छ, 1-2 वर्ष, उहाँहरूलाई प्रोफेसनल स्कलरसिप भनेर दिने गरेको छ भने युनिटेक जसको स्ट्याटस चाहिँ युनिभर्सिटी जत्तिकै छ त्यस्तो न्युजिल्यान्डमा जम्मा 8वटा युनिभर्सिटी छ, तर 2टा कलेज चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज चाहिँ युनिभर्सिटी स्ट्याटस, जस्तो हाम्रो बिपी कोइराला जस्तो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो त्यस्तो किसिमको स्ट्याटस भएको युनिटेकले पनि स्कलरसिप दिन्छ। पिएचडी फेलोसिप सबैमा 8वटा युनिभर्सिटी छ, अराउन्ड $25,000 3.5 इयर्ससम्म कन्टिन्युअसली पिआर, धेरै कुराहरू छन् अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा। र क्वालिफिकेसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नर्मली के छ भन्दाखेरि हाई अटेनमेन्ट इन द एप्लिकेसन मेजर फिल्ड अफ द स्टडी as evidenced by academic marks and quality of work submitted or performed. जे गर्नुभएको छ त्यसमा जे डिग्री लिनुभएको छ त्यसमा हाई अटेनमेन्ट हुनु पर्यो। रिलेटेड फिल्डमा एकाडेमिक मार्कमा हाई अटेनमेन्ट हुनु पर्यो। सेकेन्ड पोइन्ट, थर्ड पोइन्ट, क्यारेक्टर, मेरिट, सुटेबिलिटी अफ द प्रोग्राम, तपाईले जे पढ्नु भएको छ त्यसको सक्सेसन त्यो भन्दा अपर लेभलको कोर्स हुनु पर्यो। र पर्सनालिटी, सिरियसनेस, पर्पस, सिरियसनेस अफ पर्पस र गुड मोरल क्यारेक्टर हुनु पर्यो। त्यो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस रिपोर्टले र सँगसँगै प्रोफेसर्सहरूले जुन 2टा रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ त्यसले प्रुभ गर्छ। अगाडि बढौँ। एलिजिबिलिटीमा कुरा गर्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ, फर्स्ट क्लास र अप्पर सेकेन्ड क्लासको क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड हुन्छ। प्रिफरेबली फर्स्ट क्लास, कम्पिटिसन भएको भएर फर्स्ट क्लास। ग्याप जेनरली हुनु भएन। ग्याप भनेको अब जस्तो तपाईँले पढाइ सक्नुभयो तर काम गर्नु भएको छैन भने ग्याप भयो, काम गर्नु भएको छ भने ग्याप भयो। काम गर्नु भएको छ भने काम गरेको एउटा चाहिँ नि वर्क एक्सपिरियन्स पेपरले हुँदैन। त्यो बेलामा वर्क एक्सपिरियन्स बाहेक एपोइन्टमेन्ट लेटर चाहिन्छ र तपाईँले स्यालेरी बुझ्नु भएको नर्मली क्यास स्लिप भन्दा पनि ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट भएको चाहिँ 6 मन्थ्सको त्यो डिपोजिट भएको ट्रेन चाहिन्छ। त्यसै गरी आइएल्सको रिपोर्टमा एकछिन अगाडि आइएल्समा नर्मली मास्टर्स लेभलमा जाने हो भने 6.5 नट लेस देन 6, पिटी, सिए र टोफलको पनि सेम रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। जिडी रिक्वायरमेन्ट भनेको जेन्युइन टेम्पररी इन्ट्रान्ट। तपाईँ यहाँ कसरी पढ्नुहुन्थ्यो, उहाँ कसरी पढ्नुहुन्छ अब्रोड, तपाईँलाई यहाँ फ्यामिलीले कसरी फाइनेन्स गरिरहेको थियो, उहाँ कसरी फाइनेन्स गर्छ, तपाईँ उहाँ पढिसकेर फिर्ता हुनुहुन्छ क्या हाम्रो यति कुरा हो। र त्यसपछि कहिले एप्लाई गर्ने भन्दा मेजर इन्टेक जनवरी फेब्रुअरी हुन्छ अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युएस, युके र युरोपको लागि। जुलाई चाहिँ अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको लागि पनि छ। सेप्टेम्बर र अक्टोबर युएसए, युएस, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र युरोपको लागि फेरि पनि छ। नर्मली युरोपको लागि सेप्टेम्बर इन्टेक मेजर हो। युएस र युके अनि त्यसपछि अस्ट्रेलियाको लागि जनवरी जुलाई 2टै खुला हुन्छ। नर्मली 6 महिना अगाडि एप्लाई गर्नुपर्छ। सबै डकुमेन्टहरू जेन्युइनली भेरिफाई गरेर आउनुपर्छ। अगाडि बढौँ। सबै इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुहोस्, युनिभर्सिटीको एप्लिकेसन फर्म डाउनलोड गर्नुहोस्, सबै रिक्वायर्ड डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्नुहोस्। कुरियर थ्रु अथवा विभिन्न सिस्टम हुन्छ। युरोपमा भए कुरियर, अमेरिकामा भए कुरियर, अस्ट्रेलियामा भए स्क्यान कपीहरू पठाउनुहोस्। त्यसपछि अफर लेटर बनाउनुहोस्। त्यो अनुसारले इमिग्रेसन रिक्वायरमेन्ट मेट गर्नुहोस्, भिसा अप्लाई गर्नुहोस्, भिसा दिनुहोस्, डिपार्ट गर्नुहोस्। अदरवाइज अप्लाई टु एजेन्ट गर्नुहोस्। अगाडि बढ्नु। अब यसको करियर अपर्च्युनिटी सरहरूले धेरै भनिसक्नुभयो। मैले एउटा कुरा के बुझाएको थिएँ भने आर्किटेक्ट भनेको एउटा ड्रिमर हो होइन, किनभने कुनै पनि कुरा संसारमा 2 चोटि बन्छ। एउटा दिमागमा बन्छ अनि त्यसपछि फिजिकली बन्ने हो। तपाईँहरूले दिमागमा बनाउने काम गर्नुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरू क्रिएटिभ मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको फङ्सनल, तपाईँले कसरी एउटा कामलाई फङ्सनल बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको स्कोप हो भन्ने मैले बुझेँ। फङ्सनल युटिलिटी, सेफ्टी र इकोनोमी नै तपाईँहरूको कन्सर्न हो। सेक्टर के हो भन्दाखेरि डिजाइन, हाउस, कोलोनिज, अपार्टमेन्ट, हस्पिटल, होटल्स, एयरपोर्ट टर्मिनल्स, स्टेडियम, शपिङ एन्ड कमर्सियल कम्प्लेक्सेस, स्कुल्स एन्ड सो अन। धेरै सेक्टरमा तपाईँहरूको जब तपाईँको पोजिसन फिक्स छ। जसरी उहाँ अघिल्लो मान्छे हाम्रो चाहिँ सरिता म्यामले पनि भन्नुभयो होइन, विभिन्न गभर्मेन्ट सेक्टरमा। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन, अल्टरेसन र रिनोभेसनमा तपाईँहरूको काम रहेछ भनेपछि काम जता पनि छ भन्ने बुझ्यो। अगाडि बढौँ।
र जब चाहिँ बाहिरतिर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो देशमा पनि छँदैछ, देशै बनाउनु छ, पुनर्निर्माण गर्नु छ। सोना भन्ने आफै पनि यो एउटा सम्मानित संस्था हो जो 2047 मा स्थापना भएको, जसले देश निर्माणको लागि, भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको लागि धेरै काम गर्दैछ। मलाई पनि थाहा छ। तर पनि विदेशमा पनि यस्ता जबहरू देखिन्छन् विभिन्न। यो मैले बोलिनँ किनभने मलाई अर्को चिज पनि आइसकेको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। र यदि हामीले वर्ल्डमा सबैभन्दा ठुलो ऱ्याङ्किङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले क्युएस ऱ्याङ्किङ हेर्नु हो। वर्ल्डमा टप मोस्ट युनिभर्सिटिज कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रायोजित हुँदैन, किनभने टाइम्स हायर एजुकेसनले गर्ने सर्वे हो, जसलाई क्युएस ऱ्याङ्किङ भन्छ। गुगलमा क्युएस ऱ्याङ्किङ भन्ने बित्तिकै 10 वटा युनिभर्सिटी जुन आर्किटेक्टको लागि स्कुल चाहिँ कुन कुन छ त वर्ल्डमा भनेर मैले खोजेँ। वर्ल्डको टप मोस्ट यो रहेछ, जसमा जापानको पनि 10औं नम्बरमा टोकियो युनिभर्सिटी छ भने पहिलोमा एमआइटी छ, दोस्रोमा युसिएल छ। बाँकी मैले पढेन, टाइम छैन, अगाडि बढ्नु। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जुन टप 10 मा छ नेपालीहरू जाँदैन। नेपालीहरू कहाँ जान्छन् त हेर्नुहोस्, नेपालीहरू बर्न युनिभर्सिटीमा म्याक्सिमम गएको छ। यो दुईटा कोर्सको लागि, मास्टर अफ सस्टेनेबल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड प्लान प्रोफेसनल लेभलमा, जसले ब्याचलर्स गरेर केही एक्सपिरियन्स लिनुभएको छ, अनि प्रोफेसनल लेभलमा हायर क्वालिफिकेसन जस्तो मानिन्छ। मास्टर अफ आर्किटेक्चर छ युनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न सिडनी, जो एउटा रेप्युटेड AL1 मा परेको युनिभर्सिटी छ, सिडनी आफै। त्यसमा अगाडि बढौँ। त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, जसलाई युटिएस भन्छ। युटिएसमा पनि अगेन मास्टर अफ आर्किटेक्चर एन्ड मास्टर अफ प्लानिङ, नेपाली विद्यार्थीहरू धेरै जानुभएको। त्यसै गरी युनिभर्सिटी अफ साउदर्न अस्ट्रेलियामा पनि मास्टर अफ आर्किटेक्चर जो पर्थमा छ त्यहाँ पनि जानुभएको छ, अगाडि बढ्नुहोस्। र त्यसै गरी युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी सिडनीमै पनि मास्टर अफ प्रोपर्टी डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने पनि एउटा कोर्स छ, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ र डेभलप कन्ट्रीहरूमा अझ बढी फिट भइरहेको छ। सँगसँगै युनिभर्सिटी अफ मेलबर्न अलिकति क्राइटेरिया टप छ, जान सक्यो भनेदेखि वर्ल्ड ऱ्याङ्किङमा लगभग 54 मा आउने कन्ट्री हो। के अरे युनिभर्सिटी हो युनिभर्सिटी अफ मेलबर्न। त्यसै गरी युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथ वेल्स, कर्टिङ पर्थमा छ, डेकेन युनिभर्सिटी लगायतमा जान सक्ने सम्भावना अस्ट्रेलियामा देखिन्छ। अगाडि कुनै क्वेसन छ भने पछि इन्टरटेन गरौँला। यो मेरो कमन फाउन्डेसन भन्ने कम्पनी हो जसले अस्ट्रेलियाको लागि काम गर्छ। विशेष गरी सायद मेरो स्लाइड सक्यो, तपाईँहरूले मलाई धन्यवादका साथ सुनिदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। क्वेसन Thank you so much, sir. Next, I would like to request Architect Vinay Rajan Shrestha, the Head of Department of Architecture in Acme Engineering College, to give his insight on the academic career as an architect. Architect Vinay Rajan Shrestha is a graduate of Masters in Engineering Management from Acme Engineering College. He completed his Bachelor's in Architecture from Institute of Engineering, Porto in 2004. He is also involved as the executive member of SONA at present. Thank you. For and foremost, Vanessa, so we give you the presentation here. So ultimately, become an architect, you have to go through your academic, you have to complete your bachelor's degree. So now your responsibility SONA academic. Also very excited for context. Now, if you do the academics, what next after bachelor? Few slides are basically the data. Next. Just in your past, 10 years was, and I passed the bachelor degree from the library here, and I'm very glad I'm presenting with my professor and sir. And thanking SONA for the opportunity. When you look at this data, annually 300 plus students get passed out from 7 different colleges in Nepal. And those things, basically, inter-university, TU, Purvanchal University, and Pokhara University. So we have these colleges, and those are the graduate numbers, and those at the end column is the percentage. So TU for around 62% is equivalent. Whereas Purvanchal 30% and Pokhara, because there's only one college in Pokhara University, that is Nepal University, that's 15%. And this 10 is the number that I get from my survey. So
So this data may vary annually, few seats. So on an average, it's 300 plus students get degree of PR. Next. Now, what makes this all degree or the PR degree of all these three universities, many 7 different colleges? भनेको अब बिआर डिग्री नै हो। अब हामी यहाँ तपाईँ स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनु होला। तर के फरक छ त भन्दाखेरि एउटा ग्रेडिङ सिस्टममा रहेछ। जस्तो टियुमा हामी पर्सेन्टेज बेसिसमा तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट अथवा रिपोर्ट कार्ड पाउनुहुन्छ भने तपाईँको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको मेबी पोखरा और पूर्वाञ्चल दिस कलेजेस दे हेभ ग्रेडिङ सिस्टम एबी जस्तो। अब त्यसमा पनि के रहेछ भने पूर्वाञ्चल र पोखरा त्यसमा ग्रेडिङ सिस्टममा पनि फरक रहेछ। त्यो रेन्जहरू अब एबिसिडी छ भने पूर्वाञ्चलको वेला चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटी हेभ ए प्लस ए माइनस एन्ड बी प्लस बी माइनस। सो दे हेभ रेन्ज। सो यसले एउटा मैले पोइन्ट आउट गर्न खोजेको के हो भने though you pass out from the same degree, the way we have passed out is different because of this various कुन चाहिँ टिचरले चाहिँ बढी मार्क्स दिन्छ अथवा कुन चाहिँ सब्जेक्ट पढ्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेजर कुरा हो। बिकज मैले भन्ने कुराको इलेक्टिभ लिएको थिएँ मैले पढ्दाखेरि at that time the first introduced subject and I got interest in that। भनेको के छ भने एउटा सब्जेक्ट म्याटर रेगुलर कोर्स सब्जेक्ट आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। So there's a basically difference between core subject and so अब आयो हाम्रो प्र्याक्टिस हाम्रो चाहिँ बिआरटी डिफरेन्ट अफ इन्जिनियरिङ भन्दा के फरक छ त वी हेभ 5 years। सो भेरी सिमिलर टु लाइक हामी मात्रै कहिलेकाहीँ एमबिबिएस मेडिकल डिग्रीसँग कम्पेयर गर्छौँ। सो त्यो एमबिबिएस अल्सो दे हेभ 5। सो वी हेभ प्र्याक्टिकल which is also known as internship and also thesis. Now के हुन्छ के रहेछ भने मैले यहाँ सुधा टियुको I myself passed from TU। So हामी इन्टर्नसिप एउटा त्यो हरेक जुन कलेजहरू छ इन्टर्नसिप युनिभर्सिटी बेस्ड इन्टर्नसिपको टाइमिङहरू फरक छ। समटाइम्स 5th सेमेस्टरमा छ, कुनै तपाईँको चाहिँ 9th सेमेस्टरमा पूर्वाञ्चलको छ भने कुनै चाहिँ तपाईँको 8th सेमेस्टर पनि छ। यो अब मेबी द टाइम ब्यालेन्स गर्नुको लागि होला भनेको बट the level of expertise definitely 5th semester मा स्टुडेन्ट इन्टर्न जानु र तपाईको 9th semester मा इन्टर्न जानुको उसको लेभल फरक हुन्छ। सो त्यो कुरा पनि अब एउटा भेरिएसन हो। एउटा मैले एउटा पिक्चर दिएँ। त्यसले अब आएर तपाईको थीसिस हामीले थीसिस यस बट अगेन सम कलेज टु थीसिस एट 15 weeks 1 semester last final semester whereas in TU we do in 2 semesters 9th and 10th। So that what I am trying to put here is that though you get a bachelor degree, the way they are conducting the course through different units are different. Even evaluation criteria are different. So we need to understand from where we are getting the degree. Now, ultimately we became an architect and now our objective is what next? Yeah? So त्यो एक्चुअली कहाँबाट तपाईँ पास गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो कुन सिस्टम ट्रेडिङमा गर्नुभयो सो वी हेभ अप्सन। अब आज अप्सनको कुरा गर्नु के गर्दा अब डिग्री पास आउट गऱ्यो अनि सहित म्यामले भन्नुभयो यु क्यान टु कम टु द गभर्मेन्ट। अब मेबी द प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्ट लाइक हियर आर्किटेक्ट प्रज्वल हाडा सर उहाँ चाहिँ त्यो सिनियर आर्किटेक्टको अन्डरमा काम गर्ने हो कि होइन होइन अब यो 1,000 साथीहरू किन अब नयाँ कन्सल्टेन्सी खोल्ने हो ती छ। अब यो भेरियस अप्सन्सहरू छ। अब यो कुरा कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअल कुरा हो। आफ्नो एक्सपर्टिज मैले पनि यो आफ्नो कसरी चाहिँ तपाईँले स्टडी गर्नुभयो र अल्टिमेट तपाईँको एम र गोल के हो त्यो त्यसमा बसेर तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्छ। सो अप्सन्स टु बी अ जोइन अ प्राइभेट कन्सल्टेन्सी एज एन आर्किटेक्ट। अब यो एउटा चाहिँ के छ सरी पोइन्ट आउट म्याक्सिमम 80% plus in the consultancy are focused in Kathmandu. The two one if I can work away to the football, the way to the real around all they have project. My colleague one after Pokhara was here, like the pass out us, a Pokhara Potatinus. I mean, travel also where in nothing. No one wants to go because all they want to be here. But similarly, so
आफ्नो कन्सल्टेन्सी अब यो कन्सल्टेन्सी स्टार्ट गर्ने प्रोफेसनलहरूको लागि you have to go through what are the challenges you have, how you can process with the registration of that system अब अहिलेको पोलिसीहरू every time every frequently change भइरहेको छ यो सबै बुझेर मेरो सजेसन पर्सनल के छ भन्दाखेरि at least 1 year or 2 you work with a senior in a consultancy, then only open the your own company. सुरुमै तपाईले client तपाईको सुरु गर्दाखेरि you will get kind of frustration or the public तपाईको एउटा expectation mix आउँछ. So sorry, we have a lot of opportunity in government now. It's not only the Bhavan we are giving this. So we have most shortcut kurama. We have lots of NGOs and INGOs working here. And let me tell you, is it good or no? I don't know. I mean, based on the salary scale, you know. अब एउटा रिसेन्टली नै मलाई कल आयो अनि आर्किटेक्ट्सहरू चाहिँ यो युएनको उसमा र एन्ड द कन्सल्टेन्सी एज वेल. अब स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ पास आउटलाई यस्तो यस्तो चाहिँ जब तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सो दे आस्क मी सर म सिनियर आर्किटेक्ट यो कन्सल्टेन्सीमा जाउँ कि सो एन्ड सो एनजिओकोमा जाउँ एन्ड आई टेल देम द्याट्स युर चोइस. सो कन्सल्टेन्सीमा जाँदाखेरि तपाईँले के एडभान्टेज तपाईँ अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले यस्तो आइएनजिओ एनजिओकोमा अन्डरमा काम गर्दा के तपाईँले अपर्च्युनिटी पाउनुहुन्छ. सो पोइन्ट चाहिँ यहाँ स्यालेरी स्केलको एउटा मैले के कुरा गर्छु भन्दाखेरि अब एउटा प्रब्लम चाहिँ स्यालेरी स्केलकोमा हुन आउँछ. सो मेरो इन्फर्मेसनमा अब इट मे बी अपडेटेड लाइक 15,000 टु भनौँ न अब तपाईँले कन्सल्टेन्सीमा एउटा 15,000मा तपाईँ मन्थली स्यालेरी लिँदै हुनुहुन्छ अनि एउटा आइएनजिओले यु आर पेइङ देम 65,000 फ्रेस एन्ड आई मिन डेफिनेट द पास आउट गेट कन्फ्युज होइन म सिनियर आर्किटेक्टमा त काम गर्ने हो अब 15,000को स्यालेरीमा काम गर्ने कि एउटा आइएनजिओमा सँग थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 65,000को स्यालेरी. बट द वर्क्स आर भेरी च्यालेन्जिङ द बोथ द केस डिफ्रेन्ट केसहरू दुइटा. सो obviously as I here as an academician as an head of department in one of the private polytechnic. So your line say हाम्रो academic पनि छ and with this forum I like to request the young pass outs fresh architect that why don't you think about academic also. किनभने हेर्नुस् अहिले 300 जना पास आउट छ र 7 वटा कलेज छ 3टा युनिभर्सिटी छ and definitely अब academic facultiesहरू त चाहियो. We don't expect only the हाम्रो के छ नि म 10-15 वर्ष काम गर्छु अनि त्यसपछि एकाडेमिक आउँछु भनेको यस द्याट मे बी वान केस बट यस सुरुबाटै तपाईँले त्यसमा एउटा चाहिँ प्रोफिसिएन्सी भनौँ न त्यसमा लिँदै जानुभयो भने लङ टर्ममा एउटा सक्सेसफुल एज अ एकाडेमिसियन हुन सक्नुहुन्छ. सो अरू चाहिँ यो छँदैछ तपाईँले मास्टर्स म मास्टर्समा अलिकति नेपालको केसमा कुरा गरौँ भन्ने मलाई रिक्वेस्ट आएको थियो. सो आई जस्ट वान्ट टु टक मोर अबाउट मास्टर्स इन नेपाल के अप्सन छ. हाम्रो चिरुबाट के छ अहिले रिसेन्टली नयाँ थपेको पनि रहेछ अर्बन प्लानिङ रिन्युएबल एनर्जी सस्टेनेबल सोसियल डेभलपमेन्ट डिजास्टर एन्ड कन्स्ट्रक्सन यिनीहरू त एउटा मेजर भइदिइहाल्यो अहिले. You might have known other universities like Nepal Engineering College PU undergot urban design and conservation पनि छ 2 years. Specific engineering management as myself did this. यदि म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड तपाईँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्ने your design as an architect you design yes but most often you have to manage project so designing building is one thing and managing project is another. So management part you can do this engineering management or the previous MBA you can lot of architect has done MBA. So also you very allied rural development or sociology. So you see Nepal these are the very information I saw. These are the masters you can. Yes, they are very type things and the important. मैले यो अलिकति एकाडेमिक फ्याक्टरबाट के चाहिँ च्यालेन्जेस रहेछ भन्ने म जस्ट सर्ट पोइन्ट आउट गर्न चाहन्छु. फर्स्टली त फ्रेस आर्किटेक्ट मैले के देख्छु भने कन्फ्युज के गर्नु नेक्स्ट वाट नेक्स्ट भन्नेमा छ. त्यो मेबी आजबाट अलिकति यो क्वेसनको आन्सर आज हामीलाई
चाहिँ थाहा हुनुहुन्छ होला सो स्यालेरी र बेनिफिटको चोइसमा मैले इक्जाम्पल दिएँ सो यस ल्याक अफ एकाडेमिसियन भएर पनि यहाँ बोलिराख्दाखेरि देयर इज अ ल्याक अफ दिस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट होइन जस्तो अब एकाडेमीमा धेरै स्टुडेन्टहरूको के देख्छु भने दे जस्ट लुक एट द साइट्स all the senior report or even in thesis and they try to do it what the earlier have done you know the copy case haru dherai aeko huncha we try to scrutinize much that again most of the case त्यो चाहिँ repeated case haru even thesis ma pani हैन र त्यो नयाँ कुराहरु नगरेको इभन फ्याकल्टीजहरुमा पनि हामी म के देख्छु भने म आफै म डिपार्टमेन्ट कुरा गर्दा we need to update हैन फ्याकल्टी अपडेट भएन भने स्टुडेन्ट्सले अपडेट गर्नु गाह्रो हुन्छ So students need to be updated and faculty and colleges need to be updated, especially on syllabus. Some syllabus may be outdated, we need to update, some revision. Still, the traditional way of teaching, we will need to try to, the methodology, studio methodology for the studio. So the studio, कसरी conduct गर्ने भन्ने पनि maybe अहिले नयाँ टेक्नोलोजी को टाइममा कसरी चाहिँ जान्छ ग्राफिकल मेथड एउटा छ सो सफ्टवेयर कुरा एउटा छ सो मेथोडोलोजीको कुरा एउटा छ सो त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा मेबी वर्कसप थ्रु चाहिँ ल्याउनु पर्छ कि यस अनि देयर इज अ ल्याक जस्तो मैले भने एउटा ब्रिज यो चाहिँ यो आर्किटेक्ट स्पिच चाहिँ एउटा ब्रिजिङको काम हामीले चाहिँ यो गर्ने सोचले नै यो सुरु गरेका छौँ सो इट्स बी गुड फर दिस ल्यागिङ बेस And yes, I hereby also like to point out why there is not. So there are 7 colleges. 200 students get bachelor degree. There are various other master's degree. Then why not MR degree? Maybe we have lack of resources. मैले धेरै हाम्रो सिनियर सरसँग कुरा राख्छु छिटो कलेज भइसक्यो ब्याचलर डिग्री सुरु भएको पुल्चोकमा पनि धेरै भइसक्यो हामीले किन मास्टर्स डिग्री इन आर्किटेक्चर सुरु नगरेको मैले त्यो बेला भनेको थिएँ इफ पुल्चोक स्टार्टेड दिस कोर्स आई विल बी द फर्स्ट स्टुडेन्ट पनि भनेको थिएँ सो बट अगेन आई डोन्ट नो मेबी रिसोर्स को कारणले होला अथवा चाहिँ एक्सपर्ट त्यसमा नभएको होला whatever may be the case I wish to have one degree with master's degree at least we can start from Pulchok. So next, these are the few discussion questions I would like to put with my presentation. Future demand, अहिलेको चाहिँ हामी 21st century मा future demand जुन छ धेरै सेक्टर हो त्यो डिमान्डलाई हेरेर यो एकाडेमिक सेक्टरमा एकाडेमिक्समा चाहिँ वर्कआउट भएको छ कि छैन. नेक्स्ट I request freshers to join the academic sector. सबै कन्सल्टेन्सीमै जानुपर्छ भने जरुरी भएन. Is it not the high time to plan for MR degree? So why there is a huge gap? I mean, can we balance with the huge gap of the salary scale from in various sectors? Thank you. Thank you so much, sir. Next, after the presentation, as I told earlier, we will be opening the discussion for now. Any of you have any queries regarding any of the 4 sectors to any of 4 presenters, please raise your hands. This topic interests me. Not only the architects, I look after the CSR, but also when you talk about consultancies. I am presently the president of all the consulting companies of architecture and engineering also. Architecture engineering also. Well, I will go to the presentation soon, I'm sure this must be very good. Billion also, I got the last part, was very good also. Only answer to questions. I have a question also to Sarita, who heads the CLPIU in DUDPC.
And we'll be talking about this to the Asian Development Bank, World Bank, and various others as well. When you design a building, let's say Levin Mall, do you look for a master's in architecture? I don't think so. You look for a designer in architecture. You look for somebody who can design well. The person I worked for in the very beginning, he was not an architect also. He was a bricklayer. But I worked on that. We have famous architects that you've probably read about. We don't look for them. Yes, if you're going to do construction management, you might require a higher degree. If you're doing resettlement, you might require a higher degree. To do houses for NRA, do you look for masters? I don't think so. You look for architects who can design. You go out in the field, in the practice, do you find architects who are masters, who are done very well? You can name all the architects. Do you find them masters? Why I'm raising this is Saritaji is because government, you demand team leaders, masters, architects, you don't get them. And who leads the team? Engineers lead the team. And we work under the engineers. Are you making a scene like that? I know my own fraternity of architectural engineering firms. They might not like when I speak this. But this is the truth, so I speak this. Because we want architects to lead projects, not engineers to lead projects. You look at all the projects, I think in your roster, you will have all engineering companies shortlisted. Do you have an architect company shortlisted? Never. It is because of these criteria. Vinay, master in architecture is not here. Why? Because anywhere in the world it is obsolete. We don't want to use it anymore. You use for certain special thing. Human settlements, resettlements, construction management, all these other areas you have to come up with new topics. If you're looking for somebody in that specialization, get a master's. And the masters you ask for, MR, 20 years experience. Who's there? Vibhuti Man is not there. So ML Kasta not there. Narendra Pradhan not there. Rajesh Session not there. You ask me who's there? Arun Dev Panta may be there, but he's an urban planner. He's not masters in cinema hall design or something like that. So don't get this thing. Keep out the masters out of you. If you want to get into academicians, become like Dr. Bharatji, go and do PhD, go and do masters. If you're an academic student, but for professional practice, professionalism, what you need is integrity. That is the first thing. You need your designs, you need correct things. Because I think I've been raising this issue, and I hope you'll take care of it. Thank you. Good afternoon, everybody. Good morning. Especially for SONA, finally a student. So, once again, SONA chance the city of like outside as in architect like the SONA as in Japanese architects of architect represent यसको इनिसिएटिभ भन्छ के हो त तपाईहरुले प्रब्लम चाहिँ ल्याउनु भयो त्यसको इनिसिएटिभ चाहिँ के छ र सल्युसन चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब हामी स्टुडेन्ट अथवा फ्रेश आर्किटेक्टहरुले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छन् त्यसमा लाइक अब हामी पास आउट हुनु बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ वी फिल लाइक वी आर क्यापेबल का हो तपाईहरु सोनाको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ हुनुहुन्छ तर अब हामी फ्रेश आर्किटेक्टहरुलाई चाहिँ के छ त अब त्यस्तो प्रोग्रामहरु अब त्यस्तो प्रब्लम त ल्याउनु भयो तपाईहरुले तर त्यो हो हाम्रो फ्रेश आर्किटेक्टहरुलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त तपाईहरुले like they are in delay of password बित्तिकै अब तपाईहरुलाई थाहा नै छ अब बढीमा तपाईहरुले 15000 को salary पाउनुहुन्छ कुनै कन्सल्टेन्सीमा काम गर्नु भयो अनि त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो लागि अब त्यो चाहिँ हामीले एउटा लेफ्ट आउट हो फ्रेश आर्किटेक्टहरुलाई तपाईहरुले अब सोना आर्किटेक्टहरु पुरै नेपाललाई नै अब रिप्रेजेन्ट गरेपछि त्यस्तो इनिसिएटिभहरु आउनु पर्यो नि त हैन प्रब्लम त ल्याउनु भइरहेको छ अब व्हाट्स द सल्युसन
प्राइभेट सेक्टरको हिसाबले या अरू सबैको सोनाको रिप्रेजेन्ट सबैको म रिप्रेजेन्ट सक्छु होला मोस्ट प्रोबब्ली तर फुलफिल हुन्छ भने आएर म थ्याङ्क यू फर क्वेसन्स प्रेसरलाई प्रब्लम होइन इट इज सुरुवात हो द थिङ्किङ यु हेभ टु चेन्ज द्याट्स नट अ प्रब्लम यु पास आउट द्याट्स नट एन्ड द्याट्स प्रब्लम फर यु आई एम सो सरप्राइज द्याट्स नट अ प्रब्लम वान सेकेन्ड नम्बर वाट यु वान्ट टु I said last time also, म के गर्न चाहनुहुन्छ तर आफै आफूलाई बुझ्नु पर्यो होइन र आफै आफूलाई बुझेपछि पो म यो गर्न चाहन्छु भनेर थाहा पाउनु पर्यो फुटबल खेल्नलाई पनि फुटबल खेल्ने भनेर मलाई थाहा पाएन भने विज द स्टार्ट आउनुपर्छ म क्लासमा पनि हुन्छ विज द स्टार्ट उसले कसरी खेल्छ र म त्यसरी खेल्न सक्छु तपाईँलाई थाहा छ पुनः कन्सल्टेन्सीमा को आर्किटेक्ट के गर्छ छैन तपाईँ यहाँ राख्नुहुन्छ स्यालेरी विच इज भेरी रङ तपाईँ काम हेर्नु पऱ्यो कामको पछि पो स्यालेरी आउँछ त कामलाई स्यालेरी हेर्ने द्याट्स इज अल्सो रङ मैले अघि भने राइट यर टाइम भने तपाईँले आफूले आफूलाई धारिलो बनाउन कति टाइम दिनुहुन्छ मैले 5 वर्ष हेरेँ अहिले 5 वर्षसम्म के पनि हेर्दैन म आर्किटेक्चर गर्छु अहिले प्र्याक्टिस आर्किटेक्चर अहिलेको 5 वर्ष मैले आउट अफ काठमाडौँ भ्याली दिइरहेको छु सो आइ एम ट्राइङ टु डु आउट अफ काठमाडौँ भ्याली वर्क एज अ प्रायोरिटी rather than काठमाडौँ इज नट माई प्रायोरिटी फर माई 5 years राइट यर टाइम आफूले आफूलाई प्रत्येक टाइममा आफूले आफूलाई क्लियर गर्नु इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन आर्किटेक्चर तपाईँ कसैले पनि पाउनु छैन तपाईँको काम छैन काम गर्नै छ तर तपाईँ काम हेर्नुभएको छैन तपाईँ सबै हेरिराख्नुहुँदैछ र कसरी काम पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले तपाईँको काम हेर्नै मिलेको छैन तपाईँ आफूले आफूलाई पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ द्याट्स नट अ प्रब्लम बट प्रब्लम कहाँ छ भने तपाईँ ढाडिलो होइन भने एउटा रुख काट्न 1 दिनभन्दा बढी लाग्छ तपाईँ ढाड लगाउनुहोस् तपाईँ सायद 10 मिनटमा एउटा रुख काट्नुहुन्छ रुख काट्ने इक्जाम्पल इज भेरी ब्याड बट किनभने मैले आफूले कन्सल्टेन्सी चलाइरहेको छु मलाई थाहा छ कतिजना आर्किटेक्ट आउँछ इभन एकजना आर्किटेक्टले होल 1 year एउटा रेसिडेन्स गरेर गर्छ सो त्यसको रिलेसनमा मैले के भन्ने सो इट्स नट अबाउट वाट यु डिजर्भ इट्स अबाउट वाट यु वान्ट मैले त्यसलाई क्लियर गर्छु सबै बेस्ट आर्किटेक्ट इभन थिसिस राख्नु म यही 3टा क्वेसन सोध्छु तपाईँ थिसिस किन गर्दैन पास गर्नलाई बिकज एकाडेमिक फुलफिल गर्नलाई या तपाईँ के सिक्नलाई नयाँ इस्युजमा काम गर्नुहोस् इट्स नट अबाउट मार्क्स इट्स अबाउट वाट यु लर्न इट्स अबाउट वाट यु वान्ट टु डु बिकज इन 6 months or 1 year you are giving one subject for whole frame of time that's the important part त्यसैले आजको काम हेर्नुहोस् कुन काम गर्नुहुन्छ को आर्किटेक्टले कसरी काम गर्दछ म त्यो सिक्न चाहन्छु यहाँ कसैले म हस्पिटलमा एक्सर्साइज गर्न चाहन्छु भनेर सोच्नुहुनेछ कसैले म स्कुलमा स्पेसल्ली वर्क गर्छु भनेर सोच्नुहुनेछ कसैले म कटेज डिजाइनमा गर्छु भनेर सोच्नुहुनेछ या म टिम्बर डिजाइनमा गर्छु भनेर सोच्नुहुनेछ नो यु आर लुकिङ इन द रङ वे मेरो हिसाबले किन मैले पनि त्यसरी गरेँ हो मैले त्यसरी पास गरेँ हो तपाईँले जस्तै म पनि त्यसरी काम गरेँ हो म बाहिर पढेकोले फर्स्ट मैले के गरेँ Nepalese architects students. So I work for KVP. It's not about what the salary is, it's about what I want. KVP में काम करें, 1 वर्ष पछि, comparatively I pay a little bit higher. That's why I kick out first. And so मुझे बड़ी माला salary देखो, माला क्या हम समझ पड़ा kick out नहीं हुआ. But for me it's not about what I got. For me it's about what I learned. त्यसपछि म गार्डनको दिन बङ्गाल काम गर्न गएँ त्यहाँ पनि के सिकेँ एज अ साइड आर्किटेक्ट वाट आई हेभ टु डु साइडमै बसेँ 1 वर्ष देन आई स्टार्टेड माई वर्क myself after that असोगल प्रोजेक्ट म बिहान 6 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म काम गर्थेँ असोगलमा इट्स नट अबाउट मनी इट्स अबाउट वर्क र आर्किटेक्टलाई सर्टेन टाइम आफूले आफूलाई दिनु पऱ्यो तपाईँ केमा हुनुहुन्छ त जबसम्म आफू केमा हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँ हुँदैन
तपाईँ एउटा कन्सर्नमा बसेपछि अर्को बाह्र सोध्नुहुन्छ त्यो कन्सर्नसँग अर्को पैसा बढी दिएछ कि यहाँ अर्को ठाउँमा दिएछ त्यहाँ जानु पायो भने म सायद अलिक बढी पाउँछु यस ट्रेन इज भेरी ब्याड किनभने अनेस्टली भन्यो भने मैले अस्ति गल गरेको थिएँ गभर्मेन्ट ड्रिममा ब्याक गरेको थिएँ एन्ड आई आस्क फर अ भेरी हाई स्यालेरी एट द टाइम एन्ड एबोभ 80 and to project someone else ज्यादा also गल त्यसमा मलाई एबोभ 80 भन्यो बट आई डिडन्ट से यस बिकज मैले 80 पाएर पनि माथि फेरि मलाई 10,000 पाउनु गाह्रो हुन्छ भने I should I and it's not about what you deserve, it's about what you can do. There is no problem. Thank you. Views of all respected presenters about on having work experience than forward study. I mean, first having the work experience of 1-2 years and then doing the forward study, or complete the master study first, then have the long work experience. So म के भन्न चाहन्छु भने again as Professor Hara mentioned, it's about how you gonna handle your career. अब हैन तपाई एकाडेमिक्समा लाग्न चाहनुहुन्छ you can straight away join master in one of the तपाईँको नेपालको अथवा बाहिर अब्रोड पनि धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसनमा आइसकेको छ हैन तपाई कोड प्र्याक्टिसै गर्न चाहनुहुन्छ opening consultancy or work in a consultancy then masters of राइट सरले पनि भन्नुभयो कि मास्टर्स मात्रै मास्टर ब्याचलर 5 years भइसकेपछि मे नट यु निड मास्टर्स फर यु एज एन वर्किङ एज एन आर्किटेक्ट अनि तपाईँ इन्टर्नसिप गरिसक्नु भएको छ थिसिस गरिसक्नु भएको छ कन्सल्टेन्सी प्लान गर्छ नि जस्तो सो इट्स अप टु यु सो what are you doing in your career matters how you do immediate masters or you work few years then do masters or you may not be a master. Thank you. आफू क्लियर हुनु पर्यो तपाईँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ एउटा अवार्ड पनि हुनसक्छ देशमा पनि हुनसक्छ र केमा काम गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म मैले कुनै पनि मेरो कन्सल्टेन्सीमा मैले उसको रिजल्ट हेरेको छैन एकाडेमिक सर्टिफिकेट पनि आएको छैन कामै मात्रै हेरेको छु सो इट्स नट अबाउट द सर्टिफिकेट इट्स अबाउट द वर्क वेयर यु वान्ट त्यसैबाट डिसाइड हुन्छ तपाईँ कन्टिन्युस पढ्न चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न तर मेरो आफ्नो हिसाबले चाहिँ कसैलाई पढ्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कम्प्लिट बिफोर वर्क because you cannot make gap after work. Thank you. Joint Secretary of SONA. यहाँ बहिनीको क्वेसनको आन्सर मात्र मैले दिनु बसेको 2 लाइनमा म पनि प्र्याक्टिसिङ आर्किटेक्ट पास ग्रेजुएट फ्रम KEC 2010 मा अहिलेसम्म 7 वर्ष चल्दैछ मास्टर्स गर्नलाई मेरो पनि रहर थियो सुरुमा तर कस्तो गरेछ भने काममा भिज्दै गएपछि हरेक यो फर्म भर्ने सिजनमा याद आउँछ फर्म भर्नु पऱ्यो भनेर भ्याइ त्यो सिचुएसन आउँछ भन्नु खोजेको त्यसले तपाईँ यति प्रोफेसनलिजममा भिज्नुहुन्छ तपाईँको 2 वर्ष तपाईँले प्रोफेसनल राम्रोसँग काम गर्नुहुन्छ तपाईँले 5 इयर्सको जुन पढेको सबै सिक्नुहुन्छ धेरै कुरा तपाईँको लागु हुन्छ तपाईँले त्यसपछि अहिले राज थापा सरको कुरामा एकदमै सहमत छु त्यस कारण नै मास्टर्स एक्सपिरियन्स त्यो पनि एउटा ठाउँमा छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा पनि त्यस्तो जस्तो मन लाग्यो त्यही कुरा भन्न चाहन्छु सबैजनालाई म चाहिँ भर्खरै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट पास आउट सुजन श्रेष्ठ मेरो एउटा गुनासो के छ भन्दाखेरि अब पास आउट सबैजना भयो होइन अब कतिजना त स्टुडेन्ट पनि हुन्छ भर्खर फ्रेस होइन पास आउट भइसकेपछि सबैजना दोधारमा पनि हुनुहुन्छ होला कहाँ जब गर्ने भनेर भर्खर यहाँ कुरा पनि उठ्यो कि अब जस्तै एनजिओले 70,000 दिन्छ त्यहाँ जाने कि अब कुनै प्राइभेट कन्सल्टेन्सीमा अब काम सिक्नु लागि भनेर 15,000मा काम गर्ने भनेर दोधा हुन्छ अब यो प्रश्न उठिरहेको सबैजनालाई मेन भनेको त्यही हो जस्तो लाग्छ होइन 14, 14.5, 13.5 लाख हजार पढाइ हुन्छौँ होइन अब सबैजनाको आर्थिक अवस्था सबैको राम्रो हुन्छ भन्ने छैन होइन अब त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अब पासआउट भइसकेपछि हामीसँग सर्टिफिकेट त हुन्छ नि होइन सर्टिफिकेट कुनै नक्कली त होइन होला होइन सबैजना चाहिँ सबैको अब आफ्नो युनिभर्सिटी होला कुनै युनिभर्सिटी राम्रो होला कुनै नराम्रो होला त्यो आफ्नो पक्षमा छ त्यसलाई छानबिन गर्ने कसले सिलेबस अपडेट गराएको छ गराएको छैन पुरानो सिलेबस कसले पढाइरहेको छ त्यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन हामी विद्यार्थीलाई कसरी थाहा हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन पासआउट भएर आइसकेपछि चाहिँ अब सर्टिफिकेट लिएर अब जब एप्लाई गऱ्यो भनेदेखि हुन्छ आउनुहोस् बस्नुहोस् तपाईँको लागि चाहिँ यति छ
गर्नुहुन्छ कि हुन्न अब के गर्ने हामी अब 60,000को लागि पैसाको लागि जाने हो कि 15,000ले अब भोकड फेरि घरबाट बा मलाई 5 वर्ष पढ्यो त्यतिले पुगेन फेरि 14 लाख दिनु अनि 5 वर्ष काम सिक्छु बल्ल पैसा कमाउँछु भन्ने हो कि होइन उहाँले अब भर्खरै विदेशको के अरे प्रेजेन्टेसन पनि दिनुभयो हामीले प्रेजेन्टेसन दिनुभयो त्यो पनि मन पऱ्यो मलाई किन भन्दाखेरि त बाहिर गएर त कमसेकम अब यहाँ 14 लाख पढ्यो इन्जिनियर भइसक्यो गाउँघरतिर सबैलाई थाहा हुन्छ बाहिर गएर भाडामा चाहिँ त्यो हो र अनि अर्को कुरा यो सबै कुरा यो भनरेबल भएको कहाँबाट हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब आर्किटेक्ट पढ्छु भनेर चाहिँ 50 जति चाहिँ कलेजमा भर्ना गर्नु त्यो थाहा छैन मलाई होइन तर म चाहिँ आर्किटेक्ट पढ्छु नै भनेर 1 नम्बरमै टिक लगाएर एप्टिट्युड टेस्ट दिन गयो र पृथ्वीमा पनि भएको हो म होइन कतिजना कस्तो गर्छ भन्दाखेरि सिभिलमा टिक लगाएको हुन्छ तर नाम ननिक्लेर आर्किटेक्चर पढेको हुन्छ होइन आर्किटेक्चर पढिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एप्टिट्युड फेल भएको पनि हुनसक्छ तर कोटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 48 हुन्छ कसैको 50 हुन्छ होइन लिडिङमा त लिडिङ भर्ना लिडिङ भनेर सबैले भर्ना लिडिङछन् पनि होइन भर्ना लिडिङपछि उसलाई सेक्सन काट्न नि आउँदैन के पनि आउँदैन तर सर्टिफिकेट लिएर निस्किन्छ सर्टिफिकेट लिएर निस्केपछि चाहिँ अनि प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ सर्टिफिकेट आइसकेपछि चाहिँ तिमीलाई सेक्सन काट्न नि आउँदैन मैले कसरी तिमीलाई 60,000 दिएर जान्छ तिमीले पाउने भनेको 10,000 12,000 गर्ने गर नगर्ने बाहिर जाऊ त्यही हो गर्ने अब यसको चाहिँ कसरी के गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ म चाहिँ प्रश्न चाहिँ सोनालाई गर्न चाहन्छु र यसको उपाय पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति थोरै मसँग भएको आइडिया पनि यहाँ तपाईँहरू समक्ष म भन्न चाहन्छु होइन जस्तै इन्डिया हाम्रो यही पारी देशको इन्डियामा चाहिँ कसरी गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एज अ होल भारतको होइन भारतको चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि भनेर चाहिँ सबै युनिभर्सिटी मिलेर चाहिँ एउटै प्रश्न पेपर बनाएको हुन्छ एप्टिट्युड टेस्टको लागि भनेदेखि हामी किन गर्न सक्दैनौँ त्यो होइन सबैले आफ्नो युनिभर्सिटीले आफ्नो कलेजले छुट्टा छुट्टै प्रश्न पत्र बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अब कसरी लिएको छ भन्न थाहा पनि हुँदैन र प्रोडक्ट कस्तो आउँछ त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन अनि प्राइभेट कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ कसैले 10,000 दिने कसैले 20,000 दिने 25,000 दिने यो त अलिकति भएन सोनाको पनि केही एउटा विधान होला एउटा केही मापदण्ड होला यतिसम्म चाहिँ पास आउट भइसकेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यति दिनै पर्छ है भनेर चाहिँ यो किन लेख्नुहुन्न अनि एउटा कोड अफ इथिक्स पनि पढेँ मैले होइन कोड अफ इथिक्सको तेस्रो लाइनको अनरिजनेबल फी डु नट टेक अनरिजनेबल फी भनेको चाहिँ मैले बुझिनँ त्यो होइन कस्तो पैसा चाहिँ नलिनु भनेको हो 15,000 नलिनु भनेको हो कि 20,000 नलिनु भनेको हो कि त्यो मैले बुझिनँ यो पनि प्रश्न पार्नु न सोनाका पदार्थ घरमा काम गर्ने मान्छे जस्तै खाना र बस्नुलाई ठाउँ दियो but we didn't get any money for anything. But I learned the best things in life from them. I did wonderful projects. I led teams in there. You ask all the big South India projects, whether it's Atomic Research Center, steel factories, I did it. But it is only, I spent 1 year, I could only spend 1 year, but it is not the money that you go after. Don't look for 7,000, 20,000. Look for the company you're working with. Look for I got trained in I got trained in one of the biggest companies in India, Kothari & Associates. 7 branch. Paisa was not, there was nothing. I couldn't even sit on the drawing board. My work was to sharpen pencils. But I expertised myself on that. That is what you want. And then my last project that I did for the World Bank, when I did, my experience the cost of the project, my fees was more. That is how you get it. Don't go for the money. पूर्णभद्र सापकोटा यो भाइले सोधेको क्वेसन एकदमै जायज छ होइन अब यहाँ एकदमै दुःख गरेर लामो समय हामीले अरू इन्जिनियर भन्दा पनि अब हामीले बढी मेहनत गरेर बढी टाइम खर्च गरेर पढिरहेको हुन्छ अझ भ्यालीबाट बाहिरबाट आउनेहरू त होइन कति स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ कोठा पाउँदैन एकदमै मेहनत गरेर गर्छ अनि अब पास आउट भइसकेपछि राम्रो स्यालेरी खोज्नु एकदमै जायज कुरा हो अब यो कुरा हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटी हामी अहिले नयाँ एक्जिक्युटिभ कमिटी आएको 6 महिना जति भयो होइन योभन्दा पहिलाको एक्जिक्युटिभ कमिटीहरू सोनाले सुरु नगरे होइन कस्तो छ भन्दा अब त्यसको लागि त अलिकति स्टडी त गर्नु पर्यो ल स्यालेरी कम भयो अरे कति कम भयो त भन्ने कुरा स्टडी गर्नलाई हामी आर्किटेक्टहरूबाट अथवा कन्सल्टिङ फर्महरूबाट कति दिइरहेछ स्यालेरी त्यो कुराहरू हामीले माग्यौँ कसैले पनि दिँदैन होइन त्यो पाटो एउटा छ दिँदैन तर नदिए पनि कति दिइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई त थाहा छ होइन
अब अफिस खोल्नेहरूको पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने अब हामी प्र्याक्टिस गर्नेको पाटोबाट हामी पीडित छौँ होइन। अब अफिस खोल्नेको पाटोबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ एकजना हायर गर्नुहुन्छ, अगाडि हाडा सरले भने जस्तो 1 वर्षमा एउटा रेसिडेन्ट सघाउँछ उसले होइन। अनि अब त्यो एउटा रेसिडेन्सको फी कति लिन्छ आर्किटेक्टले तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। पर्सेन्टको हिसाबले लिए पनि 3-4% हिसाबले लिँदा कति लिन्छ होइन। अब त्यो तपाईँले 1 वर्षसम्म स्यालेरी दिँदा 12-15 हजारको हिसाबले दिँदा पनि कति स्यालेरी दिनुहुन्छ, त्यो हरेक हिसाबले होइन। अब अफिस खोल्नेलाई पनि गाह्रो छ, स्यालेरी दिनेलाई पनि गाह्रो छ होइन, एकदमै भद्रकोल जस्तै छ। अब यसमा चाहिँ हामीले मेनली के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रो प्रोफेसनलाई नै माथि उठाउनुपर्छ कि। जस्तै यो भूकम्प गएपछि हाम्रो कामहरू बढ्यो, अहिले तपाईँले 12,000मा कोही पनि काम गर्न चाहँदैन नि। अहिले तपाईँलाई 20,000 दिन्छु भन्दा पनि मान्छे पाउँदैन फर्महरूले होइन। यसको मतलब हाम्रो प्रोफेसनलाई माथि उठायो भने स्यालेरी भन्ने कुरा आफै माथि आउँछ। र मेनली हामीले के कुरा सिक्न खोजेको, आफूलाई कतातिर लाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफै पनि क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म आफै पनि त्यसमा पीडित हो होइन। यो समस्यालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सोनाले होइन के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ, केही मुद्दाहरू उठाइरहेछौँ होइन। हामी यसमा लागिरहेछौँ। म त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आफैले चाहिँ क्वेसन होइन कि एउटा सेयर गर्ने हिसाबले कुरा गर्न खोजेको, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अघि यो कुरा पनि आइरहेको थियो। उहाँको कुरामा पनि एड्रेस गर्न मन लाग्यो। जसको हुन त क्वेसन सोध्ने भने एन्सर दिनु धेरै भयो, तर काम गर्ने कुरामा के हो भने तपाईँले त्यो थोरै भन्छ त्यसपछि गभर्मेन्ट सेक्टरमा आउँदा म तपाईँले काम गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले धेरै खर्च गरेर पढ्नुभयो भनेर कसैले तपाईँलाई चाहिँ धेरै स्यालेरी दियो होइन। मैले नै काम गर्दाखेरि के गरेँ भने प्राइमरी स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट भनेर प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ हामी 2जना आर्किटेक्ट सुप्रिम श्रेष्ठ र म राजेन्द्र एउटा 2जना थियौँ। हामीलाई काममा चाहिँ लगाउनु भएको चाहिँ आर्किटेक्ट हाम्रो टिचर पनि हुनुहुन्छ, राजस्थानको सरले नै लानुभएको थियो। अनि हामी काम गर्दै गयौँ। पर्सा जिल्लाको यो कपिलवस्तुमा स्कुल बनाउनुपर्ने प्रोजेक्ट थियो। त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्दै गयौँ। 1 महिना गयो, महिना गएपछि पैसा आउँछ भन्ने भयो। अनि सरले हाम्रो काम लगाउनु हुनाले सरलाई हामी पैसा लाग्यो। सरले पैसा दिनु भएन, केही समयसम्म दिनु भएन। पछि दिनुभयो, 3,000 दिनुभयो, 5,000 दिनुभयो। हामीलाई 25,000 स्यालेरीमा पर मन्थमा लगाएको थियो। मार्केटमा 10,000 पनि थिएन अरू आर्किटेक्टको। अनि हामीलाई पनि पैसाको कुराहरू चाहिँ फिलिङ हुन्थ्यो, गाह्रो पनि हुन्थ्यो। तर के भयो भने हामीले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ युनिसेफमा लगेर धेरै रिफाइनमेन्ट भयो, धेरै यति राम्रोसँग भयो कि त्यो डिजाइन तपाईँले अलिकति हेर्नुभयो भने प्राइमरी स्कुल त्यसरी बनाएको हुन्थ्यो। त्यति डिटेलिङ काम लाग्छ। इन्टरनेसनल कोड हेरेको छ, नेपालको कोड हामी त्यसमा एप्लाई गरेका छौँ। अनि त्यो जतिखेर अप्रुभ भयो, त्यो अप्रुभ भइसकेपछि 25,000 पर मन्थको हिसाबले 3 महिना 4 महिना बितिसकेपछि एकमुष्ट स्यालेरी हामीलाई दिनुभयो राजस्थान सरले। सरी हुन्छ त्यसो भने हामीले कुरा गर्नु खोजेको कुरा के हो भने आउटपुट नभएसम्म कसरी हुन्छ। तपाईँको आउटपुट नभएसम्म कसरी हुन्छ। तपाईँले दिने इनपुट नभएसम्म हुँदैन नि। हामीलाई सरले त्यतिखेर पैसा दिए भए पैसा पाएपछि मैले आउट डिपार्टमेन्ट नगर्न सक्थेँ, काम छोड्न पनि सक्थेँ, मेरो प्र्याक्टिस हुने थियो। त्यो गर्नाले चाहिँ तपाईँको आउटपुट हेरेर पो दिने हो त। तपाईँलाई चाहिँ स्यालेरी बढिदिने भन्नु है, स्यालेरी बढ्ने अघि कुरा गरिसक्नुभयो, विनय सरले पनि गरिसक्नुभयो। 65,000 स्यालेरी दिन पनि हुन्छ, 15,000 स्यालेरी दिन पनि हुन्छ। तपाईँले पैसा नै हो भने 65,000मा जानुहोस्। तर तपाईँ 5 वर्ष काम गर्दाखेरि सिनियर आर्किटेक्टसँग 1 वर्ष काम गरेर पनि तपाईँ नलेज पाउनुहुन्न। पैसा भने त्यहाँ हुन्छ, जसले केही सफल गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यो कुरा यो सकिहाल्यो मैले। र गभर्मेन्टमा आउने कुरामा चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु। गभर्मेन्टमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कठिनाइहरू, गभर्मेन्टमा आर्किटेक्ट जाने कि नजाने। मैले नै प्र्याक्टिकल गरिरहेको बेलामा गभर्मेन्टको जब छोडेर चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा पनि आउनुभएको आर्किटेक्टहरू हुन्थ्यो। अनि उहाँहरू देखेर हामीलाई के लाग्थ्यो भने गभर्मेन्टमा जाने होइन रहेछ भनेर हामीलाई त्यस्तो खालको फिलिङ हुन्थ्यो। तर यो माओवादीको जमिन सकिएपछि 62 सालदेखि चाहिँ भवन विभागमा पनि धेरै कामहरू आएको छ, सरकारी तर्फबाट पनि धेरै डिजाइनहरू भएको छ। तर डिजाइन गर्ने कुरामा चाहिँ डिजाइन गरे पनि हाम्रो अहिले जति हुनुपर्थ्यो हाम्रो स्किल आर्किटेक्चर फिल्डमा जति हामी काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यो भएको के हो भने आर्किटेक्ट राजस्थान सरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो लिडरसिप चाहिँ इन्जिनियर हुन गएको छ। कति ठाउँमा हामीले गर्ने अर्बन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू हामीले गर्नेमा चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ हाम्रो लिडर छ। हामीले फिजिकल डेभलपमेन्ट प्लान भनेर सिटी कस्तो बनाउने, इमर्जिङ सिटीहरू अथवा डेभलप भइसकेको सिटीहरू भनेर हामी चाहिँ प्लान बनाउँछौँ। अनि हाम्रो प्लान चाहिँ अप्रुभ गर्ने चाहिँ इन्जिनियर हुन्छ। अनि हामी कन्भिन्स गराउन सक्दैनौँ, अथवा कन्भिन्स गरे पनि सिनियरलाई हामीले भन्न सक्ने कति हुन्छ, उसले माने नमानेमा हामी डिजाइन गर्ने हुन्छ। त्यसो गरी चाहिँ आर्किटेक्ट नै त्यहाँ सिनियर हुन सकेको भए हुन्थ्यो। अब कुरा के आयो भने हामीले चाहिँ सोनाकै महासचिव
सुनिल शर्माले पनि मसँग एकचोटि चिया खाएको कुरा गर्नुभएको थियो। आर्किटेक्टहरूको प्रोफेसनलाई सुनिश्चित गर्नको लागि एउटा छुट्टै समूह बनाऊ। अहिले म चाहिँ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट भन्ने उपसमूहमा इन्जिनियरिङ सेवा समूहमा पसेको छु। त्यहाँ सिभिल पनि हुन्छ, आर्किटेक्ट पनि हुन्छ। तर आर्किटेक्टलाई छुट्टै बनाएर रिजर्भ गरौँ भन्ने कुरा हो। रिजर्भ गर्दा के हुन्छ भने सिभिल इन्जिनियरिङ भनेको अलिकति धेरै सेक्टरमा पनि उनीहरूको अलिकति हामीभन्दा ब्रोड हुनसक्छ र उनीहरूसँग चाहिँ हामीले कम्पिट गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ हुन त अहिले हामी अघि भने चाहिँ 1:6 मा छौँ। 6 जना आर्किटेक्ट हुँदाखेरि 1 जना आर्किटेक्ट 6 जना इन्जिनियर पोस्ट हुँदाखेरि चाहिँ 1 जना आर्किटेक्ट हुन्छ। तर हामीले लाइन बन्द गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ आर्किटेक्टको चाहिँ सिधै सुरुमै 2टा मात्रै कायम गरेर 4 सिभिल भन्दियो भने हामी 4मा कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। हामीले के गर्नु पर्यो भने आर्किटेक्ट कम्पलसरी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ सिट रिजर्भ गर्नु पर्यो। तर छुट्टै समूह बनाएर गयो भने गाह्रो पर्छ। हामीले बरु के गर्नु पर्यो भने शहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव हुने चाहिँ आर्किटेक्ट सचिव हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्यौँ भने उसको अन्डरमा 2टा सहसचिव फर्स्ट क्लासको 3टा आर्किटेक्ट नै हुन्छ, जुन चाहिँ मिनिमम सिभिल जान सक्दैन, सेकेन्ड क्लास त्यसरी जान सक्छ, अनि इन्जिनियर त्यसको अन्डरमा चाहिँ 100-200 जना मान्छे हुनसक्छ। यस्तो हिसाबले पोलिसी लिएर आयौँ भने हामीले चाहिँ अलिकति हुनसक्छ। तर के भने छुट्टै सुरुदेखि नै आर्किटेक्टको चाहिँ अलिकति भनौँ न अब हामीले चाहिँ सिभिलसँग जाने भनेर बनायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। अब आएर अपर्च्युनिटी के पनि हो भने हामीलाई चाहिँ 744 वटा चाहिँ हाम्रो यो अहिले लोकल यो भनौँ न स्थानीय तहको भएको बेलामा चाहिँ 744 मान्छे हाल्न सक्यौँ भने गभर्मेन्टमा अनि मात्रै हाम्रो आर्किटेक्चर प्रोफेसनलाई चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ। नभए के हुन्छ भने मेरो अब सिधै मैले नभए के हुन्छ भने मैले सेकेन्ड इयर पढ्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छाना लगाउँदाखेरि दुई आइकानको बिल्डिङमा छाना लगाउँदाखेरि चाहिँ लगाउनु हुन्न भनेर हामीले भन्यौँ। अनि यहाँबाट जुलुस पनि गएर हामी माइती गर्न जुलुस पनि गऱ्यौँ, तर पनि त्यो छाना चाहिँ निकालिएन। भनेपछि अब त्यहाँ एउटा डिसिजन मेकर चाहिँ गभर्मेन्ट हुन सक्यो भने हाम्रो कुरा छिटो बित्यो होला नि। हिजो चाहिँ सुदर्शन दास तिवारी हाम्रो प्रोफेसर डक्टर साहबले चाहिँ उहाँ यो पोखरीको लागि चाहिँ जुलुसमा बस्नुपर्ने स्थिति आयो होइन। हिजो पुरातत्व विभाग जस्तो चाहिँ हामी पुरातत्व विभागबाट हामी सिक्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उल्टै सोनाले गरेर चाहिँ लेटर दिएर चाहिँ टुर्नामेन्टमा हामीले गरेको काम चाहिँ हाम्रो आर्कियोलोजिकल हाम्रो चाहिँ डिस्ट्रोय भइरहेको छ भनेर चाहिँ उल्टै हामीले त्यहाँ दिनु पर्यो। भन्दा त्यो कुरा के भने त्यो ठाउँमा हामी आर्किटेक्टहरूको इन्ट्री नभएसम्म हामीले त्यहाँबाट छोडेर आउनेदेखि त्यहाँ चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नेसम्म नपुगेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनलाई चाहिँ स्ट्याब्लिस गर्न सक्दैनौँ। त्यसो कारणले चाहिँ गभर्मेन्टमा सकेसम्म आफ्नो पोजिसनहरू सेक्योर गरेर हामी जानुपर्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ। यही सेयर गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। कुनै गाह्रो होइन। अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डतिर काम गर्दा 4 लाख महिनाको भाडा बाँधेर कमाउनुहुन्छ भने त्यो पनि भाडा मात्रा लगाउने लुगाहरू पनि विशेष खालको हुन्छ। त्यसमा कुनै हामीलाई सङ्क्रमणहरू कुनै किसिमको हुनेवाला छैन। मेन कुरा के हो भने अहिले जुन यो बस म देखिरहेको छु एउटा प्राइभेट सेक्टरको एउटा गभर्मेन्ट लेभलको मेरा एकाडेमिसियन सरहरू गुरुहरू हुनुहुन्छ। म पनि एकाडेमिक लाइनकै मान्छे हो, लगभग 10-15 वर्ष म्यानेजमेन्ट पढाएँ, तर म यो आर्किटेक्टको धेरै भाषा बुझ्दिनँ। म के बुझ्छु भने अहिलेको जुन युथहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो चेन्ज यो पेसलाई बुझ्नु भएको छ। हाम्रो गुरुहरूले जति मेहनत गरेर काम गर्नुभएको छ अग्रजहरू उहाँहरूको जस्तै सङ्घर्ष गर्ने प्यासेन्स उहाँहरूको छैन जस्तो मैले बुझेको छु। किनभने अब आजको जेनेरेसन के भइसक्यो भने तपाईँको वर्ल्डको सबैभन्दा ट्याक्सी प्रोभाइडर कम्पनी उबेर भन्ने छ, अमेरिकन कम्पनी। उसको एउटा कम्पनी चाहिँ एउटा ट्याक्सी उसको नाममा दर्ता छैन, उसले त काम गर्छ। वर्ल्डमा कुनै पनि एउटा इन्भेन्ट्री नभएको, कहीँ इन्भेन्ट्री नभएको अलिबाबा आज विश्वको चाहिँ नि एउटा नामौद कम्पनी भएको छ। अनि त्यसपछि आफ्नो सर्भर नै नभएको वाट्सएप चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ एउटा नामौद कम्पनी अरबौँपति भएको छ। भनेपछि आजको विश्व के छ भने ग्रोथ गर्नलाई, प्रोग्रेस गर्नलाई, आफू अगाडि जानलाई आफूको केही हुनु पर्दैन, ट्रेड गर्न सक्नुपर्छ, ट्रेड गर्ने क्यापाबिलिटी हुनुपर्छ, टेक्नोलोजीसँग चाहिँ नि एडजस्ट हुने गरी आफ्नो प्लान र प्रोग्राम ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोचमा विश्व गइसकेका छ। तपाईँहरू हामी सबै रोजगार, वास्तवमा बेरोजगार छैनौँ अहिले, रोजगार प्राप्त छौँ किनभने सबैको हातमा मोबाइल छ, औँलाले काम पाइराखेको अवस्था हो। भनेपछि यो परिस्थितिमा तपाईँ हामी विश्वसँग टाढा छैन। अनि कति अब हाम्रो देश पुनर्निर्माण सारा दुनियाँ कुराहरू केही भएको छैन, स्पेस पाउनु छ, लगानी गरिसक्नु भएको छ। अघि भन्नु 16 लाख 58 लाख लगानी छ, 15,000मा काम गर्ने कि नगर्ने, गुरुहरूले 15,000मा काम गर्दाखेरि या 5,000मा काम गर्दा कति सेभिङ हुन्थ्यो, आज कति सेभिङ हुनसक्छ। विभिन्न इस्युजहरू छन्, करियरको इस्यु छन्, सेटलमेन्टको इस्युजहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब्रोड एउटा
बेटर अपर्च्युनिटी तपाईँहरूको लागि यसर्थ हुनसक्छ कि यो देशमा म पनि नागरिक हो फेरि अन्यथा भने यो देशमा भूकम्प गएको 2 वर्षमा पुनर्निर्माणका कति काम भएको छैन मास्टर सकेर आउनुभयो भने फेरि काम गर्न पाइन्छ कि तब बेला भइसक्छ कि भन्ने कुराहरू हो कि त्यो हिसाबले सँगसँगै एउटा कुरा के छ भने डेफिनेटली कामै सरहरूले जुन मेहनत गरेर काम गर्नुभयो जुन ब्याचलर्स नै गरेर या हिजो ब्याचलर्स नै नहुँदा पनि जुन डिजाइन गरेर गर्नुभयो त्यो एउटा एरा थियो एउटा समय थियो त्यो सम्मानित समय थियो त्यसमा निक्लेका विभिन्न क्रिएसनहरू पनि एकदमै त्यसलाई हामीले मान्छौँ पनि त्यो त्यसमा दुई मत छैन तर ग्लोबल कम्पिटिटिभ मार्केटमा तब हामी कसरी चल्नुपर्छ अरू एउटा चाहिँ विश्वको एउटा इन्डियाको एउटा आर्किटेक्टको अगाडि एउटा चाहिँ अस्ट्रेलियन आर्किटेक्टको अगाडि तपाईँ पनि सगौरव किनभने तपाईँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ फुलचोक इन्जिनियरिङको ग्रेजुएट हो सानो होइन भनेपछि त्यसले गर्दा तपाईँ पनि त्यो सम्मानित रूपमा उभिन सकिने गरी चाहिँ कसरी बन्न सकिन्छ त्यता लाग्ने हो र भाँडा मान्ने कुरामा चिन्ता नगर्नुहोस् बाहिरतिर भाँडा मान्ने मात्र होइन अरू धेरै काम पनि पाइन्छ तर के भन्दाखेरि सुरक्षित हिसाबले यदि महिनाको 4 लाख पाइन्छ भने तपाईँले 1 लाख के 50,000 पाइन्छ भने यही पनि भाँडा मान्नुहुन्छ म पनि मान्छु होला सामान्य कुरो सरिता म्यामको लागि छ म जबको सिलसिलामा अप्लाई गर्नलाई गएको थिएँ एकजना 35 इयर्स एक्सपिरियन्स सिभिल इन्जिनियर सर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू भन्दा बढी करियर काउन्सिलिङ गर्नुभयो मलाई अनि तिम्रो इच्छा के छ भन्दाखेरि म गभर्मेन्ट सेक्टरमा जान चाहन्छु भने उहाँले चाहिँ मलाई क्लियरली भन्नुभयो आर्किटेक्ट्सहरू वाइ डु यु प्रिफर गभर्मेन्ट सेक्टर बिकज यु आर अ क्रिएटिभ पर्सन्स तपाईँहरू जति क्रिएटिभ भयो भने फ्युचरमा अलिकति क्रिएटिभ हुन सिक्नु भएको हुन्छ गभर्मेन्ट सेक्टरमा छिरेपछि तपाईँ टेक्नोक्राट हुनुहुन्छ त्यो पछाडि ब्युरोक्राट बन्नुहुन्छ त्यो टाइम आफैले सम्झिनुहोस् त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँ फ्रिली प्र्याक्टिस गर्नुभएको भए तपाईँले बनाउने या तपाईँले गर्न सक्ने कुन लेभलमा हुन्थ्यो गभर्मेन्ट सेक्टरमा जानुभयो भने तपाईँ टेक्नोक्राट हुँदै प्योर ब्युरोक्राट बन्नुहुन्छ तपाईँको आर्किटेक्ट पढेको र तपाईँको आर्किटेक्ट फिलिङ्सहरू त्यो हराउँछ त्यही भएर आफैले गर्नुहोस् सानो काम भारी गर्नुहोस् भन्ने दिनुभयो मलाई सजेसन दिनुभएको थियो सरिता म्यामले यसमा के भन्नुहुन्छ इज द्याट रेलिभेन्ट त्यो कुरा सत्यता हुनसक्छ कतै पछि पनि व्यवस्थापनमा बसेर पनि हामीले यो विभिन्न डिजाइनहरूको फिडब्याक दिने काम गर्दैछौँ त्यसैले मलाई के तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो अहिले समयअनुसार फरक भइसकेको छ तर तपाईँ होइन म आर्किटेक्ट नै बन्छु भन्यो भने गभर्मेन्टमा गाह्रो हुन्छ किनभने गभर्मेन्टमा तपाईँले धेरै अरू काम पनि गर्नुपर्छ आर्किटेक्टको साथसाथै होइन तर तपाईँको कोर जुन काम छ नि त्यसमा काम गर्न नपाउने भन्यो भने तपाईँले चाहिँ बोल्न सक्नुपर्ने जस्तै मैले के भन्थेँ भने म प्लानर पढाइसकिसकेपछि मैले प्लानिङको शाखा पाउनुपर्छ भन्थेँ मैले प्लानिङको शाखा पाएँ त्यसरी त्यो पनि छ होइन साथी त्यो नभएको कारण के हो अनि आर्किटेक्ट्स गभर्मेन्ट बडीमा आएपछि अलिकति बढी आर्किटेक्चर एक्सप्रेसन भएको कन्स्ट्रक्सन मटेरियल्स कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ्सहरू कन्स्ट्रक्ट हुनुपर्ने थियो कि त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति जानकारी गराइदिनु होला होइन अर्को कुरा चाहिँ जस्तै गभर्मेन्टमा म भर्खरै जोडसँग पुगेर आएको गभर्मेन्टको बिल्डिङहरू नराम्रो चाहिँ छैन आर्किटेक्चरल झल्केको पनि छ त्यसैले जुन अहिले हामीमा छ नि गभर्मेन्ट बिल्डिङ भन्ने त्यो चाहिँ पक्कै पनि अहिले चेन्ज भएको छ भने मैले उहाँलाई पनि भने चेन्ज छ भने त्यो चाहिँ हो गभर्मेन्टमा आर्किटेक्टले काम गर्न नपाएको चाहिँ आर्किटेक्चर पुस्तकबाट मेरो क्वेसन चाहिँ के भने ओभरअल कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर टकिङ अबाउट द फ्युचर अफ पास आउट होइन अनि त्यस्तो हो भने जाने भने जस्तै सेक्सन काट्न नआउने स्टुडेन्ट्सहरू पास आउट भएर प्रोफेसनमा लाग्नुभएको छ भने चाहिँ वाइ नट स्क्रिनिङ एक्जाम लाइसेन्सिङको एक्जाम किन हामी त्यसको सोचेको छैन अहिलेसम्म त्यो म क्वेसन जसले एन्सर भन्दा नि राइट क्वेसन वर्ल्ड वाइड प्र्याक्टिस पनि के हो भने प्रोफेसनल हामी एकाडेमिक डिग्री बाई ट्रेनिङ 5 इयर्सको गरिसकेपछि प्रोफेसनल प्र्याक्टिस आउँदैन प्र्याक्टिस पनि तपाईँको लाइसेन्सिङ इक्जाम त्यो चाहिँ हो तर हामी काउन्सिल नेपाली काउन्सिल 2055 सालमा स्थापना भएपछि हालसम्म पनि हामी त्यो गर्न सकेको जस्ता ग्यालेरीलाई त्यही सिलसिलामा नेपाली इन्डियन काउन्सिलको ऐनलाई चाहिँ अहिले संशोधन इक्जामको त्यो ल्याब्सलाई चाहिँ ऐन मार्फत नै त्यसलाई रिभ्यू गरेर संशोधनमा गएको प्रक्रियामा छ त्यो चाहिँ संसदबाट पास भएपछि हामी चाहिँ लाइसेन्सिङ इक्जाममा जान्छौँ र तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला अहिले जुन बाइल संशोधित भएर आएको छ 2072 बाइल त्यसमा पनि
इभन लेबरर्स अथवा तपाईँको चाहिँ लेबरहरू जो चाहिँ स्किल लेबरहरू काम गर्ने उनीहरूलाई त ट्रेनिङ दिनुपर्छ भने हामी चाहिँ प्रोफेसनल त्यही प्रोफेसन गरेको त हामी चाहिँ दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ प्रोसेस छ त्यो चाहिँ निकट भविष्यमा मलाई लाग्छ विदिन 1 इयर यदि प्रोसेसले क्विकली गयो भने त्यो पास हुन्छ र नेपाली र त्यसको लागि कसले गर्छ भन्ने कुरा पनि त्यसको गभर्मेन्टको एक्सटेन्डेड आर्म चाहिँ नेपाल काउन्सिल त्यसले गर्छ त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन छ थ्याङ्क यू मलाई लाग्छ अब थ्रु हामीले धेरै समय पनि काटिसक्यौँ होइन अब यसलाई चाहिँ ऱ्यापअप गर्न जानुपर्छ जस्तो लाग्छ एकदमै तपाईँहरूको उत्साह तपाईँहरूको इच्छा तपाईँहरूले जुन भन्नुभएको छ धेरै सान्दर्भिक इस्यु छ यो चाहिँ हाम्रो पहिलो टक प्रोग्राम हो मलाई लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू हुन्छ र धेरै तपाईँहरूका कुरा र हामी बिचमा हाम्रो एक्सपिरियन्स र सिनियर आर्किटेक्ट्सहरूको एक्सपिरियन्स यसरी एउटा प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गरेका छौँ यसलाई कन्टिन्युटी गर्छौँ यो तपाईँहरूको जुन आकाङ्क्षा जुन मनमा उम्लिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ टाइमले चाहिँ हिल हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु र मलाई लाग्छ अब एमसीलाई चाहिँ यसलाई ऱ्यापअप गर्नुपर्छ त्यो डिरेक्सनमा लाग्छ थ्याङ्क यू We have now come to the end of the discussion program. Moving on, we would like to we shall be distributing token of love to the presenters on behalf of SONA. I would like to request Architect Sumanandan Vaidya, SONA President, to hand over the token. I would like to call upon Architect Sarita Maske, DDG of DUDGBC, to receive the token. And also to receive the token. Thank you so much, sir. I would like to request Architect Bharat Sharma to hand over the remaining tokens. I would like to call upon Mr. Santosh Pakuril, the CEO of Common Foundation Private Limited, to receive his token of love. Next, I would also like to call upon Architect Vinay Raju Shrestha, the Head of Department of Architecture in Acme Engineering College. Sir, I would like to request you to say some words regarding today's program. It was a really interesting session. And first of all, I'm really grateful to SONA because I'm a person on the floor. I'm not a person to be put on high pedestal. And by doing that, my floor time got lost. Otherwise, I would be raising many questions, in this country. And bravo, kudos to SONA that SONA has come out of hibernation. Susupta avasthabara, at least SONA has started speaking because it has woken up. So please, SONA, continue this momentum. So that the floor will be provided. हुन त आज धेरै पेपरहरू सबैलाई क्रस गर्ने हिसाबले नै पेपरहरू थियो तापनि मलाई मजा लाग्यो यो यङ आर्किटेक्ट्स भाइ बहिनीले जुन क्वेसन रेज गरेका छ नि त्यसको एउटा कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो आई एम बिट ब्लन्ट अल्सो आई हेभ बिन टकिङ अबाउट दिस फर क्वाइट सम टाइम हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रज्वल भाइले भनेको कुरा ठिक छ कि सर्टन लेभलमा सर्टन मिनिमम प्रिरिक्विजिट फुलफिल प्रोफेसनल प्रिरिक्विजिट फुलफिल गरेको मानिसले प्रोफिसियन्टली काम गर्न सक्ने खण्ड आउँछ अच्छा त्यसो हो भने वेयर इज द लाकुना भन्दाखेरि हामी कहाँ प्लानिङ कमिसन छ मन्त्रालय छ विभिन्न तरहको काउन्सिल छ त्यसले क्वालिटी एजुकेसन हेर्ने हो कि होइन अहिले त झन् के भइरहेछ भने भाइ म कुनै संस्थालाई ब्लेम गर्न चाहिरहेको छैन यो पब्लिक सेक्टरमा पुलचोक नै एपेक्स भएर आयो त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरमा फ्यु आर डुइङ क्वाइट अल राइट तर यहाँ यो मर्कन्टाइल एजुकेसन प्रमोटर्सहरूको के भइरहेछ भने हिङ लगेर फिटकिरी मिले चोखामा यो आर्किटेक्चर डिग्री भने त 5 वर्षको हो
चाहिने यो यस्तो चक्कर छ कि यसमा धेरै लासा पनि चाहिँदैन लठाङ लुठुङ टिचरहरू राख्नु गरेर चाहिने संस्था चलाइदिए त मजै मजा छ द्याट इज द प्लेस वेयर क्वालिटी इन्टेकमा पनि चाहिँ मतलब छैन अब जस्तै होटलमा चाहिँ आलु फ्राई पनि छ के पनि छ घिउ पनि दिन्छु आज भने भइरहेको छ त्यो तरहको परिपाटी यो होल सेन्ट्रल बडी जुन चाहिन्छ गभर्मेन्टको एपेक्स बडी र निड अघि कसैले कुरा निकालेको थियो कि निड असेसमेन्ट गर्नु परेन कन्ट्रीको रिक्वायरमेन्ट के छ आर्किटेक्ट्सको अहिले त पैसा काफी भयो भने बाबुआमासँग त्यो मानिसलाई छोराछोरीलाई डाक्टर पनि बनाउन सक्छ इन्जिनियर पनि बनाउन सक्छ आर्किटेक्चर पनि बनाउन सक्छ त्यो स्टेजमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टम त्यसरी आइरहेको छ and it is very appalling. त्यसैले मलाई लाग्छ इट्स हाई टाइम हाम्रो महासचिवजी उसमै हुनुहुन्छ काउन्सिलमा हुनुहुन्छ कुनै समय म पनि इलेक्टेड मेम्बर थिएँ काउन्सिलको र मोनिटरिङ गर्ने भन्ने छ तर राम्रो तरहले त्यो क्वालिटी एजुकेसनको कन्टेक्स्टमा पर्टिकुलरली इन कन्टेक्स्ट अफ आर्किटेक्चर फ्याकल्टीको अवस्था के छ लाइब्रेरीको के अवस्था छ इन्फ्रास्ट्रक्चरको के अवस्था छ खालि टेबल सेबल राखिदिए भने चलाओ 4-5वटा कोठा चलाएर आर्किटेक्चर डिग्री कोर्स त्यो भएर भएन त्यसैले त्यो कम्प्रोमाइज भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि प्रोडक्सन लेभलमा पनि खराब जहाँसम्म पैसाको कुरा बनाउन छ अघि एउटा भाइले भनेको थियो वास्तवमा प्रज्वलले अन्यथा नसोचे पनि हुन्छ मैले प्रज्वलले भनेको क्वालिटी एजुकेसनको भयो भने त्यो पैसाको स्यालेरीको कुरा फरक पर्न खन्ने आउँदैन तर भाइ पेटलाई त खाना पनि चाहिन्छ नि खाना 10-15,000ले खाना सक्दैन अहिले त गभर्मेन्टको पिउनको पनि सायद स्यालेरी एबाउट 11,000 भइसकेको छ भन्दाखेरि हामी इन जेनरल कस्तो पत्रु अवस्थामा गइराखेका छौँ त्यसैले इट्स हाई टाइम कि सोनाले डिक्टेट गर्ने होइन कि यति पैसा राजेश भाइले बडा राम्रो कुरा गर्नुभएको छ तर अगेन इट इज अर्को साइडलाई चाहिँ यार त्यसको मतलब क्वालिटी अफ एजुकेसनलाई कन्ट्रोल गर्न हेर्नु पऱ्यो नि एक वर्षमा एउटा मानिसले एउटा घर मात्रै बनाएर बनाउँछ सेक्सन काट्न आउँदैन भने त्यो ब्लेम उसलाई दिने होइन हु इज सपोज टु टेक द्याट ब्लेम कलेज होइन कलेज सञ्चालन गर्ने मानिसहरू कलेज भनेको आस्पेक्ट हो त्यो भएर भएन कसले सञ्चालन गरिरहेको छ कसले प्रमोट गरिरहेको छ कसले त्यसलाई पर्मिसन दिइरहेको छ त्यो त गर्न पर्यो नि म धेरै नबोलौँ म यो जमात देख्दाखेरि त टुडी खेल जस्तो लाग्छ अरूलाई अब धेरै भइसक्यो धेरै धेरै धन्यवाद र म त त्यो फ्लोरबाट बोल्ने मानिस मलाई यहाँ ल्याएर त झार्दिए चिफ गेस्ट भनेर त्यो मौका मेरो गयो धन्यवाद Thank you so much. The chairperson of SONA Committee on Young Architects to say some words regarding today's program. Good morning. President of SONA, Sumananda Boyasa. We have very similar names, so we can talk as well. Senior Professor Dr. Bhat Sharma sir, General Secretary of SONA, the presenter Sararu. My dear fellow architects, 10 years back, जुन बेलामा मैले ग्रेजुएट गर्ने काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजपछि त्यसपछि बिहान फेरि ठुलो डेलीमा भयो के गर्ने गभर्मेन्टमा पनि अपर्च्युनिटी छ प्राइभेट सेक्टरमा पनि छ भन्छ कसैले बाहिर पढ्न जाऊ भन्छ देयर आर लट अफ थिङ्स गोइङ अन अवर हेड सो देयर वाज अ लट अफ स्ट्रगल एकदमै धेरै स्ट्रगल्स भयो अनि अघि सरले भन्नुभयो जस्तै कता जाने थाहा नहुँदै एउटा मामाको घर एउटा काकाको घर अनि एउटा छिमेकीको घर डिजाइन गर्दै गर्दै आई ल्यान्डेड अप टु प्राइभेट सेक्टर सो बट त्यो टाइममा 10 years ब्याक हामीलाई कसैले राम्रो काउन्सिलिङ गरिदिएको भए लाइफ वुड हेभ बिन डिफरेन्ट फर मी मेबी बेटर आई कान्ट से इट वुड हेभ बिन बेटर बट इट वुड हेभ बिन डेफिनेटली डिफरेन्ट सो त्यही बेला के लागिरहेको थियो भने हामीलाई वी निड समबडी हु निड्स टु काउन्सिल आवर career. Thanks to SONA committee, Young Architects committee chairperson when I see we had a discussion. So I had sent
Delhi-ma भनेपछि there are many my fellow architects who are having same problem, same Delhi-ma. So पहिला कसैले गर्दैन भनेर हामीले पछि नगर्दिनु भन्ने हुँदैन. So we need to counsel them. कसै गरी we need to give them what they want. So we had a brief discussions. के हुन सक्छ त? We identified 4 different sectors. Primary sector, there may be more अरू पनि हुन सक्छन्. अहिलेलाई हामी 4 sectors देखायौं. So all of them are equally good. I don't say private गर, academicians गर, government मा जाऊ, but choose wisely so that you don't regret. We are not trying to make a vegetable market, a vegetable garden जस्तो बनाउन लागेको छैन जो 3 महिनामा काट्छौं. We are trying to build a tree like our Prajwal Hada sir said. So don't waste your time. 3 वर्ष private sector मा काम गरे त्यसपछि okay, this was a wrong profession for me. म government मा जान्छु भन्दाखेरि you gonna lose your 3 golden period of your life. So त्यहाँतिर नभइकन हामी यसरी जाउँ भनेर हामीले देख्यौं. So these all 4 sectors are equally important. We are proud of Rajesh Thapa sir, we are proud of Purna Kaduria sir, like they went into bureaucracy ma janu bhayo. So we are proud of them. We need bureaucracy ma pani हामी, like we want some of our fellow architects to become bureaucrats, sachiv or mukhya sachiv if possible. We also are proud of Bharat sir, Tiwari sir, just as हामी, like they nostalgic house under हामी were architects अहिले. We need them as well. Again, we are proud of हाम्रो technical interface to Bhuvitiman sir. We are proud of Prajwal sir, but we are proud of other practicing architects as well. We could not build हाम्रो यो society मा what is architecture भनेर देखाउनै सक्दैन. So all of the sectors जहाँ हामीले आज देखाउन खोज्छौं, they are all good. And again, there's nothing wrong to go for masters pursue गर्ने abroad जान या भाडा माझ्न. That's what we do. But there's nothing to be sorry. हामी गएर भाडा माझ्न, that's not sorry. त्यहाँ सबैले माग्छन्. यहाँ 1 लाख दियो भने हामी माग्छौं होला. So त्यो पनि होइन. We also need some people to go abroad and come up with राम्रो degrees and serve our country again. So this is your choice. अघि पनि धेरै सरले भन्नुभयो, it's not about के गर्ने, it's your choice. हामीले भन्ने होइन. Even आजको टपिक्सहरुमा क्वेशन्सहरु अलिकति डेभिएट भएको जस्तो पनि भयो, but it is good. हामीले धेरै समयसम्म डिस्कसन्सहरुमा ल्याउन सकेनौं. त्यो भएर थोरै things went deviated, but I think this new SONA committee will come up with धेरै programs-हरु so that पछिको programs-हरुमा we will be very focused and we'll get we'll build more good architects, we'll practice more good architecture. So thank you all the presenters यहाँ आइदिनु भएकोमा, and thank you SONA for providing young architects like your forum. र सँगै जाँदै गर्दाखेरि I would like to mention हाम्रो जुन यो फिल्डमा अर्को ठुलो इन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट सेक्टरबाट भएको छ. जुन यो हरेक नगरपालिकामा गएर हामीले प्र्याक्टिसको लागि दर्ता गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा गभर्नमेन्टले एउटा रेगुलेसन्स ल्याएको छ, त्यसको एगेन्स्टमा सोनाको होल गरी अझ यहाँ यङ आर्किटेक्ट्सहरू जो लागिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कोर्टमा चाहिँ केस गर्नुभएको छ. त्यसको भोलि चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ सुनवाई पनि छ. वी निड to show our solidarity. होइन भने अघि भने जस्तो we just stand up to be followers of civil engineers. So that's what I have to say. Thank you so much. Thank you all the presenters. Morning to all. I'm sorry, I am Suman and the one who is let me start saying architecture is the way of life, and it deals with all the environment around us for everything. So one day let me start by contributing. आजको बेसिक कुरा के छ भने हाम्रो करियर अपर्चुनिटी बारेमा कुरा गरिरहेको as I said, architecture is a beauty भन्न चाहन्छु. It is fit for all the living environment inside the world. So architecture is very much profession. So you should care about, you should worry about your career. You should get a good career. With a goal, working for it, do it and try it. You get the success in your life. For example, myself, I give you my own example.
I did my graduation a long time back. I was here for 40 years in this department. During that period, myself, Rajesh, and Srinivas, we opened one consulting firm. We are very poor at the time. What we did was, हामीले आफ्नै घरबाट टेबल लग्यो, कुर्सी लग्यो, 6 square, 7 लगेर we started our consulting business some around 39 years ago. We did a lot of hard work, and we are the one who are the designers, we are the draft person, we are the estimators. त्यो गरेर के भने हामीले आफ्नो consulting firm लाई we came up with a standard class because of our courses. So what you got to do is, courses is very important in your life. If there is a will, there is a way. Think about this thing, then you get your all the dreams come true. Now let me give you some basic introduction about SONA. What is SONA? SONA, full name, you know it, Society of Nepali Architects. It was established in somewhere around 1991. That means that this SONA is almost 25 years old. And during this period, it has done a lot of works for the benefit of Architect Society. Now we are the newcomer in this field. We are the 12 executive committee members. Recently we were selected, elected. So we are in action nowadays, and we want your full support so that we can develop the profession as well as we can do some innovative ideas in the for development of the country. के छ भने काठमाडौँमा और नेपालमा यो सालमा आर्किटेक्टहरुको बिग छन्। है कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन फर्मले आर्किटेक्ट माग्दाखेरि there were no architects available in the market. You know why? Because of the earthquake quarter जुन damage भयो त्यहाँ सबैले दाइट खाएछ। That means there is a development in those areas, so architects are very much required. So what I mean to say, if there is development in the country, architects will get a lot of jobs. So don't worry about it. त्यो भन्दैमा किन हामीले हरेक वर्ष basically our main responsibility as a SONA member, SONA executives, and key as our program. Okay, the first action plan, which we are going to take it, for development of the educational standard in the country. And to establish how the personal how we go ahead. So what we are doing planning is we will have a kind of counseling with all the departments of architecture, and we will try our best to raise the standard of each architecture department in the countries. Besides that, we also do promote the profession of architects in the country. And I think these are my basic concluding remarks. Okay, one day I'll just close my list to Sabda. Thank you very much for coming this. And especially I would like to thank our speakers who are very much active in their speeches, and also all the participants who are very much actively participating in this program. Thank you very much.